Killer. Welcome to Niti IS. This is the 5th day of the SAW, Science and Art of Writing. We have discussed the disaster management in the previous 3 lectures, and from today we are going to discuss all the modules one by one. We have divided all the GS syllabus into 10 modules, and there are 2 different classification. One is the non-prelims syllabus and the second one is prelims related syllabus. Exclusively we have divided the non-prelim syllabus so that we can able to divide our times according to our time crisis management, because sometimes we used to read the same things which we have read in the prelims book, but we have created this module to save our time so that we can effectively use our limited time, because this year there is only 80 days for the mains, and till now there is no sign of UPSC prelims result, but within the next 2 days there will be a announcement of result. So today we will discuss the security, because security has 4 points in the GS3 chapter, and these 4 points are divided into 10 to 12 subjects, such as the linkage between the extremism and development, and backward and forward linkage of the other state and non-state actors of the security related issue. So today we will going to discuss the security. Today exclusively we are going to discuss the Naxalism, and these are the 3 questions from the Naxalism. All the 3 questions are based on the same pointer or the same concept. The first one is Naxalism is social, economic and development issue. Social, economic and development issue manifesting as a violent internal security threat. These are the 2 parts of the question, and the next part is, in this context, discuss the emerging issues, gets a multi-layer strategy to tackle the menace of Naxalism. In the first part, UPSC has asked about the social, economic development issues of the Naxalism, and the second part they have asked the government initiative. We will discuss one by one these issues. Just understand the question first. The question talks about the causes of Naxalism, the first point, and the second part is multi-layered strategy to tackle the menace, means solution. So every question goes in this manner, and in the same SAW or module of Science and Art of Writing, we are going to show you how the science and scientific method has been applied on the syllabus. The second question is determinants of, what are the determinants of left-wing extremism? The same points, the causes of left-wing extremism and the Eastern Party window. What are the strategy? Also, the second part of this question is same as per the same first one. The security forces adapted to counter the threat. The same type of question in 2020, and this one is 2018, 19, not 2019. The left-wing extremism is showing a downward trend, but still affects many parts of the country. एक क्वेश्चन काय म्हणतंय की लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम, नक्सलिझम जे आहे ते कमी होत आहे, तो डाउनवर्ड ट्रेंड शो करत आहे, पण सध्या तरी पण थोडे बहुत पार्ट हे अफेक्टेड आहेत कंट्रीचे. And briefly explain the government's approach to counter the challenges posed by the left-wing extremism. ह्याच्यात पण पहिले ह्याच्यात सेम दाखवायचे की चॅलेंजेस काय आहेत, गव्हर्नमेंटने काय काय इनिशिएटिव्ह घेतलेत, हे सेकंड पार्ट मध्ये विचारले. इंडियाज अप्रोच टू काउंटर चॅलेंजेस पोज्ड बाय द लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीम. तर तिन्ही क्वेश्चन मध्ये सेम पॅटर्न आहे,
तर पहिलं काय विचारतात ते की कॉजेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम म्हणजेच नक्सलिझम, आणि सेकंड पार्ट काय आहे की स्ट्रॅटेजी काय आहे, त्याला सोल्युशन कोणतं आहे. तर हे सर्व क्वेश्चन जे बी काही क्वेश्चन येतील ह्याच्यावरती सिक्युरिटी रिलेटेड तर सेम पॉइंटर असणार आहेत. एक त्याचे कॉजेस ऑफ सिक्युरिटी चॅलेंजेस, गव्हर्नमेंट अप्रोच, आणि त्या गव्हर्नमेंट अप्रोचचे फक्त चॅलेंजेस असतात की काय काय, आणि त्याला मी सोल्युशन. हे अशा 3 पार्टमध्येच कुठलाही क्वेश्चन डिवाइड केलेला असतो. तर आता हे सिक्युरिटी रिलेटेड टॉपिक आहेत ते आपण एक एक टॉपिक बघू. सध्या हा सिलेबस आहे. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ security in the syllabus is linkages between development and spread of extremism. Second point is role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security. External state and non-state actor की दुसरी कंट्री आपल्या देशाच्या सिक्युरिटीला कसे हार्म करते, म्हणजे त्या दुसऱ्या कंट्रीचे आर्मी असेल किंवा त्यांची जी अदर एजन्सी असतील त्या, आणि जे नॉन स्टेट ॲक्टर जसे की टेररिस्ट, पाकिस्तानमधून येणारे टेररिस्ट कसे हार्म करतात, किंवा दुसरे चायनामधील असतील किंवा इतर जे काही ग्रुप्स आहेत जे नॉन स्टेट ॲक्टर आहेत ते. आणि तिसरा काय पॉईंट, चॅलेंजेस टू इंटरनल सिक्युरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल्स ऑफ मीडिया अँड सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनल सिक्युरिटी चॅलेंजेस, बेसिक्स ऑफ सायबर सिक्युरिटी अँड मनी लॉन्ड्रिंग अँड इट्स प्रिव्हेन्शन. जे काही नेटवर्किंगच्या इश्यूमुळे येतात, ऑर्गनाइज क्राईम असेल, मनी लॉन्ड्रिंग असेल किंवा सायबर सिक्युरिटी असेल, हे सर्व पॉइंटर हे थर्ड पॉईंटमध्ये येतात. आणि प्रत्येकावर एक एक क्वेश्चन असतो. पहिल्यावरती एक, त्याच्यावरती एक, तिसऱ्यावरती एक, चौथ्यावरती एक. 10-10, 15-15 असे मिळून 50 मार्काचे एक सब्जेक्ट होतो हा GS3 मधला. लास्टचा पॉईंट आहे सिक्युरिटी चॅलेंजेस अँड दिअर मॅनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज. बॉर्डर एरियाजमध्ये काय काय चॅलेंजेस असतात, ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे असतात, कॅटल ट्रॅफिकिंगचे असतात, मायग्रेशनचा इश्यू असतोय. जसं की म्यानमारच्या इंडियाच्या म्यानमारच्या बॉर्डरवरती आहे, इंडिया बांगलादेशच्या बॉर्डरवरती आहे, इंडिया पाकिस्तानच्या बॉर्डरवरती टेररिझम आणि स्मगलिंगचा इश्यू आहे. तर हे लिंकेजेस विथ ऑर्गनाइज क्राईम. ऑर्गनाइज क्राईम म्हणजे काय, एक कंपनीसारखं बिहेव करतात. एक कंपनी असते ती फक्त क्राईम करण्यासाठी त्यांचं स्ट्रक्चर असते, जसे आपले कॉर्पोरेटचे कंपनीचं स्ट्रक्चर असते सेम त्याच वेळी हे बिहेव करतात, म्हणून त्याला ऑर्गनाइज क्राईम म्हणत. त्याला आपण डिटेलमध्ये बघू. पण हे 4 पॉईंट आहेत ना सिलेबसचे, त्याच्या प्रत्येकावरती एक एक क्वेश्चन येतो. कधी याच्यावरती 10 मार्काचा येईल, 15 मार्क्सचा येईल, खालच्यावरती 10चा असेल, 15चा असेल, असं करून मिनिमम 50 मार्क्सला हा पॉईंट जातो एक सिक्युरिटीचा. तर आपण एक 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 टॉपिक बघू यातला, आणि आपल्याला मग आयडिया येऊन जाईल. त्याचं ॲप्लिकेशन मी लास्टला दाखवतो त्या क्वेश्चनवरती कसं करता येईल ते. तर पहिला पॉईंट काय होता सिलेबसमधला, सिलेबसचा पहिला पॉईंट आहे लिंकेजेस बिटवीन डेव्हलपमेंट अँड एक्स्ट्रीमिझम. तर आता 2 पॉईंट आहे ह्याच्यामध्ये. डेव्हलपमेंट, व्हॉट इज मीन बाय डेव्हलपमेंट आणि व्हॉट इज मीन बाय एक्स्ट्रीमिझम. काय आयडिया आहे का याच्याबद्दल? डेव्हलपमेंट किती कॅटेगरी डिवाइड करता येऊ शकतं आपल्याला? सोशल, इकॉनॉमिकल, इन्फ्रास्ट्रक्चर असू शकते किंवा टेक्नॉलॉजी असू शकते. हेच आहेत ना. ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स इथं येईल. इकॉनॉमीसाठी काय GDP येईल, GDP मध्येच इकॉनॉमी मोजतो ना. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काय आहे की आपले जे काही लॉजिस्टिक इंडेक्स आहे, काय म्हटले, हां रोड्स वगैरे सर्व हे जे लॉजिस्टिक आहे त्या लॉजिस्टिक इंडेक्समध्ये एक येईल. आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये टेक्नॉलॉजी रेडीनेस ऑफ द कंट्री. आताच रिसेंटली एक वर्ल्ड बँकेचा रिपोर्ट आलेला आहे की कोणती कंट्री किती टेक्नॉलॉजिकली रेडी आहे की फ्युचरमध्ये जे काही डिस्रप्शन होणार आहे टेक्नॉलॉजीमुळे, AI असेल किंवा ब्लॉकचेन असेल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स असेल किंवा स्पेस टेक्नॉलॉजीमधले डेव्हलपमेंट असतील, या सर्वमुळे जे काही होणार आहे चेंजेस त्याला टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट रेडीनेस ऑफ द कंट्री म्हणलं जात आहे. तर ऑनलाईन जे बी आहेत त्यांनी पण ट्राय करा आन्सर द्यायचं. जेवढे 30-35 लोक आहेत तुम्ही, तर 30-35 लोकांनी सर्वांनी ट्राय करायचं आहे की ह्याला द्यायचं. आता मला ह्याच्यातलं हे तर डेव्हलपमेंट झालं. एक्स्ट्रीमिझम काय आहे
की एक्स्ट्रीम थॉट आहे, कुठलाही असेल, लेफ्टिस्ट असतील किंवा राईटिस्ट असतील, ते एक्स्ट्रीमिस्ट थॉट असतो त्यांचं अप्रोच असतो एक्स्ट्रीमिस्ट, आणि ते कुठल्याही मिडल पाथवरती किंवा मिडल जे मीन्स असतात त्याला ते मानत नाहीत. दे आर हॅव देअर फेथ इन द एक्स्ट्रीमिस्ट आयडियोलॉजी or extremist means, and they do not have a space for the alternative such as other perspective of the life, so they use the violent act to overthrow or achieve their goals such as terrorist, नक्सलाइट. हे जे काही सर्व रॅडिकलायझेशन झालेलं असते लोकांचं, की एकच मीन्स इस्टॅब्लिश राहत आहे सोसायटीमध्ये, दुसरा मल्टी पर्स्पेक्टिव्ह सोसायटी असते. काही मीन्स आपल्याला मिडल पाथने अचीव करता येत, पीसफुली अचीव करता येतात, काहीला मिलिटरीची गरज असते, काहीला इकॉनॉमिक गोष्टींची गरज असते. तर त्यांचं म्हणणं आहे की सर्व काय आहे ते एक्स्ट्रीमिस्ट लेवलवरतीच आपण करू शकतो, आणि मोस्टली त्यांचा फोकस असतो व्हायोलन्सवरती एक्स्ट्रीमिस्टचा. फॉर एक्झाम्पल एक्स्ट्रीमिस्ट कोण आहेत? नक्सलाइट. नक्सलाइटचं काय आयडियोलॉजी काय? overthrow the established government by the force or the violence. हे त्यांचं मीन्स आहे आणि हीच आयडियोलॉजी त्यांची. नक्सलाइट मोस्टली कशाने अफेक्ट झाले, कुणाच्या आयडियोलॉजीने? माओच्या आयडियोलॉजीने. माओ काय म्हणते? द पॉवर्स ग्रोज थ्रू द बॅरल ऑफ गन. द व्हायोलन्स इज द ओनली ऑप्शन to achieve the revolutionary changes in the society or establish communist society in the capitalist world. तो जे काही एक्स्ट्रीमिस्ट व्ह्यू आहेत त्याला एक्स्ट्रीमिझम म्हणायचं आहे. आणि त्याचे लिंकेजेस कसे आहेत? लिंकेजेस कसे आहेत? तर देर आर टू व्ह्यूज और पर्स्पेक्टिव्ह on these linkages. The first one is development is cause. डेव्हलपमेंट हा एक्स्ट्रीमिझमचा किंवा नक्सलिझमचा किंवा टेररिझमचा रिझन आहे. म्हणजे कसं की लॅक ऑफ डेव्हलपमेंट आहे म्हणून टेररिझम आणि एक्स्ट्रीमिझम येते, असं काही लोकांचं म्हणणं आहे. की जसं की इंडियाच्या सेंट्रल इंडियामध्ये पॉवर्टी आहे. ड्यू टू द पॉवर्टी द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया फेल प्रे टू द नक्सलाइट ग्रुप्स. नक्सलाइट ग्रुप काय करतात की पुअर पीपलला किंवा जी काही मार्जिनल सेक्शन आहे सोसायटीचा, ट्रायबल आणि एकदम जंगलामध्ये राहणारे, त्या लोकांना एजिटेट करतात की तुमची पॉवर्टी ही गव्हर्नमेंटमुळे आहे, तिथं डेव्हलपमेंट नाही आल्यामुळं, आणि गव्हर्नमेंट आपल्या मायनिंग वगैरे जे काही रिसोर्सेस आहे ते सायपन करते आपल्या एरियामधून. आणि मग बॅकवर्डनेस असल्यामुळं इथल्या लोकांना पण फिलिंग येते की एक्सप्लॉयटेशनची, आणि त्याच्यामुळं ते नक्सलाइटच्या रिक्रुटमेंटमध्ये सहभागी होतात. सो हे एक व्ह्यू आहे की अंडर डेव्हलपमेंटमुळं नक्सलिझम वाढतंय. आणि दुसरा काय व्ह्यू आहे की नक्सलाइटमुळं किंवा एक्स्ट्रीमिस्ट आयडियोलॉजीमुळे और एक्स्ट्रीमिझम लॅक ऑफ डेव्हलपमेंट आहे. सिंपल एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर नक्सलाइट काय करताय की रोड कन्स्ट्रक्शन असेल, स्कूल असतील किंवा हॉस्पिटल असतील, हे डिस्ट्रॉय करता आणि हॉल्ट करता आपली डेव्हलपमेंट प्रोसेस. आणि त्याच्यामुळे त्यांचं म्हणणं आहे की हे लिंकेजेस आहे की पहिले तर डेव्हलपमेंट नसल्यामुळं एक्स्ट्रीमिझम येत आहे, आणि एक्स्ट्रीमिझम असल्यामुळं बॅकवर्डनेस येत आहे. हे दोन लिंकेजेस आहेत डेव्हलपमेंट आणि एक्स्ट्रीमिझम मध्ये. तर हे लिंकेजेस एकदम सिंपल आहेत आणि हे असेच ठेवायचे. आणि ह्याचा काय बेनिफिट काय आहे आपल्याला, ह्याच्यातून आपल्याला टेम्पलेट बनते जे सायन्स आणि
सायन्स ऑफ अँड आर्ट ऑफ रायटिंग आहे त्याची जी टेम्पलेट बनती का, तर ह्या दोन अप्रोचवरती बनती. पहिला अप्रोच काय आहे आपला, अंडर डेव्हलपमेंट लीड्स टू एक्स्ट्रीमिझम. हे एक लिंकेज झालं. आता इथूनच आपण पूर्ण सोल्युशन आहे का, पूर्ण जेवढे काही आपले इन्सर्जन्सी असतील, टेररिझम असेल, नक्सलिझम असेल किंवा कास्ट व्हायलन्स असेल, बॅकवर्डनेसचे जे काही कम्युनलिझम आहे, ते सर्व प्रॉब्लेम आपण ह्याच बेसिसवरती सॉल्व्ह करणार. हे आपला फॉर्म्युला होत आहे. तर हे एक लिंकेज झालं. दुसरं काय, एक्स्ट्रीमिझम लीड्स टू अंडर डेव्हलपमेंट. हे समजतंय ना, की पहिले एक्स्ट्रीमिझम आहे म्हणून अंडर डेव्हलपमेंट होती, आणि अंडर डेव्हलपमेंट आहे म्हणून एक्स्ट्रीमिझम. हे काय करतंय की ग्राउंड क्रिएट करतंय एक्सप्लॉयटेशनवाला, त्याच्यानंतर काय पॉवर्टीवाला, त्यानंतर सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस जे असते, जे जिथं डेव्हलपमेंट होती तिथं सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस येते नेशनमध्ये, पण जिथं नाही तिथं एक्सक्लुजनची फिलिंग येते, सेन्स ऑफ ॲलिनेशन येते. ॲलिनेशन झालं की काय होतं की आपण दुसऱ्या गोष्टींच्या पाठीमागे लागतो, की जसं की नॉर्थ ईस्ट इन्सर्जन्सी आहे, तिथं काय होतं, ते डोंट, बिकॉज ऑफ द बॅकवर्डनेस ऑफ द इकॉनॉमी, दे डू नॉट हॅव फिलिंग ऑफ Indianness. They don't feel the connection with the Indian territory. So there is a spread of insurge in northeast India. सेम वेने काय आहे की आणखी काय सांगता येऊ शकतं की इथनिक डायव्हर्सिटी आहे. तर इथनिक डायव्हर्सिटी असल्यामुळे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते नेहमी तिथं, आणि कॉन्फ्लिक्ट झाल्यामुळे काय होतंय, डेव्हलपमेंट तिथं पोहोचत नाहीये. जसं फॉर एक्झाम्पल मणिपूरमध्ये मला सांगा, GDP FDI जाणार आहे का तिकडं? आपण न्यूजमध्ये आत्ता पाहतोय की तिथं रोज व्हायोलन्स होत आहे. तर जिथं व्हायोलन्स असेल तिथं कोणी इन्व्हेस्टमेंट करणार आहे का, आपले पैसे रिस्कवरती टाकणार आहे का? नाही टाकणार ना. तर ही थेरी एक्स्ट्रीमिझम टू अंडर डेव्हलपमेंट ही नॉर्थ ईस्टची थेरी होते. म्हणजे ही पण थेरी तिथं लागू होते, पण मोस्ट एक्झाम्पल इथं दिसते. आणि नक्सलिझमवाली जी एक्स्ट्रीमिझम आहे ते अंडर डेव्हलपमेंटमुळे आहे त्याच्यामध्ये. तर मला सांगा, नक्सलाइट एरिया जे आहे, आता इथून आणखी वरची थेरी क्लिअर होती, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक काय काय आहेत? नंबर 1 कॅरेक्टरिस्टिक आहे की फॉरेस्ट आहे, डेन्स फॉरेस्ट कव्हर आहे, बरोबर आहे. दुसरं काय आहे, हिंटरलँड आहे, एकदम आतल्या साईडला आहे, लॅक ऑफ कनेक्टिव्हिटी, बरोबर आहे. पुन्हा आणखी काय सांगता येऊ शकतंय, मार्जिनल सेक्शनचा एरिया येतो, SC ST ट्रायबल पीपल आणि बाकी मार्जिनल. आणि फोर्थ काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे त्या एरियाची, एकदम इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आहे, ऑनलाईनवाले सांगू शकता की काय फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक काय इम्पॉर्टंट. एज्युकेशन बॅकवर्डनेस तर पूर्ण, हा समजा ST बॅकवर्डनेस आपण म्हणू शकतो की पॉवर्टी आहे, पण पॉवर्टी सगळीकडेच आहे, त्या एरियातच का बाबा हे होतं, पॉवर्टी तर एक इश्यू होऊ शकतो, इलिटरसी पण बाकीच्या एरियात आहे. पण असे स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक काय की जसं फॉरेस्ट सांगितलं आपण, इनॲक्सेसेबल एरिया आहे, डिफिकल्ट टेरेन आहे, फॉरेस्ट असल्यामुळे डिफिकल्ट टेरेन आहे ना पूर्ण. एक इम्पॉर्टंट याची लिगल कॅरेक्टरिस्टिक आहे की ट्राय जंक्शन आहे ना, तिथं डबल स्टेटचा जो कॉर्नरचा एरिया आहे का, दोन स्टेटचं जिथे बॉर्डर मॅच होते का, तो जो एरिया आहे का, तिथं कुणाचं ज्युरिडिक्शन नसते, आणि प्रत्येक जण तिथं काय करतो की अकाउंटेबिलिटी घ्यायला, रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला कोणच तयार नाही, आणि त्यांना मग इथं सेफ हेवन मिळतंय. ते इकडले पोलीस आले की तिकडे जाता, तिकडले पोलीस आले की इकडे जाता, तो इकडले पोलीस तिकडल्या टेरिटरीमध्ये एंट्री करत नाहीत, आणि इकडले पोलीस त्याच वेळेस हे नसतात, अलर्ट नसतात, तो त्यांना एस्केप होणं सोपं जातंय.
आणि हा पूर्ण जो प्रॉब्लेम आहे का एक्स्ट्रीमिझमचा, हा लॉ अँड ऑर्डरचा प्रॉब्लेम म्हणून कन्सिडर केला जातो. आणि लॉ अँड ऑर्डरचा प्रॉब्लेम आहे का, हा कोण सॉल्व्ह करतं? स्टेट सॉल्व्ह करतंय. बरोबर आहे. स्टेटची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. मग एका स्टेटमधलं लॉ अँड ऑर्डर समजा दुसऱ्या स्टेटमध्ये गेलं तर त्यांचं ज्युरिडिक्शन नसते. ज्युरिडिक्शन नाही तर मग इकडल्या पोलिसांनी ॲक्शन घेतले की इकडं हे सेफ हेवन भेटतं त्यांना थोड्या दिवसासाठी. परत इकडं दंडकारण्य वगैरे हा ट्रान्झॅक्शनवालाच एरिया आहे. एक स्टेटचं ज्युरिडिक्शन दुसऱ्या ह्याच्यात जात नाही तर त्यांना इन्फ्लेट करणं सोपं जाते. आणि लास्टवाला सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे माहिती का? रिसोर्सेस. जेवढे काय मायनिंग होते आपली ते ऑलमोस्ट 80% मायनिंग ही ट्रायबल एरिया आणि लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझमच्या अफेक्टेड एरियामध्ये आहे. स्टील ओर असेल, कोल असेल, त्यानंतर मॅंगनीज असेल, हे जे सर्व हे आहेत आयर्न ओर आहेत मायनिंगचे, हे सर्व ह्या एरियामध्ये आहेत. तर हेच लिंकेजेस आहेत. आणि हे लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट नक्सलाइट जे आहेत का ते काय करता माहिती आहे का, की ह्या एरियामध्ये ना डेव्हलपमेंट होऊ देत नाहीत. जर डेव्हलपमेंट नाही झाली तर लोक बॅकवर्ड राहतात. बॅकवर्ड राहिले की त्यांच्यावरती कॅप्चर राहतं, व्यवस्थित स्ट्रॉंग होल्ड राहतो. जर एम्पॉवरमेंट झाली त्यांची तर ते अशा गोष्टींना फेवरेबल होणार नाही आहेत. म्हणून त्या एरियामध्ये कधीच कनेक्टिव्हिटी वाढू दिली जात नाही आहे, कधी स्कूल इस्टॅब्लिश होऊ दिले नाहीत, हेल्थ सर्व्हिसेस कधीच प्रोव्हाइड करू दिले जात नाहीत, नेक्सलाइट करून दिले जात नाहीत. आणि लास्टला काय की नेक्सेस असतंय, नेक्सेस बिटवीन ब्युरोक्रॅट्स, नक्सलाइट अँड पॉलिटिशियन. हे जे 6-7 पॉईंट आहेत हे एकदम एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट आहेत. आणि ह्याच पॉईंटवरती सर्व सिलेबस आपला बसतोय. कुठल्याही बी याला लागू पडते. नॉर्थ ईस्ट इन्सर्जन्सी असेल, टेररिझम असेल, ऑर्गनाइज क्राईम असेल, तर सर्व पॉईंट साठी हा कॉमन पॉईंट आहे नेक्सेसवाला. प्रत्येक ठिकाणी नेक्सेस असते. तर याच्यामध्ये काय अडचण? मेन तर फक्त दोनच लिंकेजेस आहेत, एक फॉरवर्ड आहे एक बॅकवर्ड आहे. आणखी काय सांगता येऊ शकतं का? कुठलं एखादं लिंकेज? आपण जे आता म्हणलो ते दोन तर आपण सांगितलंय, एक फॉरवर्ड वाला होतं, एक बॅकवर्ड वाला होतं. दुसरं कुठलं लिंकेज? ऑनलाईन वाले येऊ शकते, काय सांगता? ठीक आहे. ह्या दोन लिंकेजेस मध्येच सर्व बसतंय की डेव्हलपमेंट अंडर डेव्हलपमेंट आहे म्हणून एक्स्ट्रीमिझम आहे, आणि एक्स्ट्रीमिझम आहे म्हणूनच अंडर डेव्हलपमेंट आहे. हेच लिंकेजेस, हा सिलेबसचा पॉईंट आहे. आणि याच्यावरतीच क्वेश्चन येतो, याच्यापेक्षा वेगळा काही येत नाही. हेच डायरेक्शनमध्ये लिहायचं असते. आता मग सोल्युशन काय असेल याला? व्हॉट इज द सोल्युशन टू ब्रेक दिस लिंकेजेस? हां हां हां. No, they are only supplementary forces. They are not the responsible forces. They only supplement the efforts of the state government. They just give support to the state police forces. This law and order is comes in state list, 7th schedule. बरोबर आहे. And CAPF forces are established to support the state police forces. These are complementary. Even there is a lack of coordination between the center and state. This is also one of the issue of procrastination of this Naxalite issue in India. Because sometimes the central forces take the
this as their own responsibility, and state forces goes back and they receive from the accountability and responsibility. So this create the confusion among the state, between the state and center, and sometimes there is a political differences. So too much involvement of the central government in Naxalite problem also causes the harm to eliminate the Naxalism. How? Because the different parties in the center and state rules, then the state parties do not take accountability, responsibility to tackle, and this goes burden to the central government. But the once the central government changes or state government changes, there is a lack of coordination in the next stage. So there is a zigzag development of the Naxalite. If the state take action, it reduces. Once the state reduces action, if new party comes to the state, there is no consistency in the action. So also increasing number of incident of Naxalite. So there is need to consistency in the action and the coordination among the different forces, the state forces and central forces. So CAPF आणि सेंट्रल फोर्सेस आहे CRPF ह्या कधीच पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत नाहीत. त्यांच्या बटालियन आहेत त्या फक्त सपोर्ट करण्यासाठी आहेत, रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यासाठी आहेत, ट्रेनिंग देण्यासाठी आहेत आणि फोर्सेस सप्लिमेंट करण्यासाठी आर्मी पर्सनल. पण ते कधीच स्वतःहून प्रत्येक ॲक्शन घेत नाही. जेव्हा बी कुठं ऑपरेशन होतं त्या ऑपरेशनमध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंट कधीच लीड करत नाही. स्टेट गव्हर्नमेंटचेच ऑफिसर IPS ऑफिसरच लीड करतात कुठल्याही ऑपरेशनमध्ये. एक रिसेंटली 1.5-2 वर्षापूर्वी सोमय मुंडे IPS फ्रॉम महाराष्ट्र केडर लीड द ऑपरेशन इन द गडचिरोली आणि त्यांनी ऑलमोस्ट अराउंड 30 नक्सलाइट होते त्यांना मारलं होतं आणि त्यांना नंतर शौर्यचक्र भेटलं होतं प्रेसिडेंटकडून. तर ह्या केसमध्ये ते 8 दिवस ते ऑपरेशन लीड करत होते आणि त्यांचा कुठलाही कॉन्टॅक्ट नव्हता बाकीच्या लोकांशी. फक्त स्टेट गव्हर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री एवढंच लोकांशी, इव्हन त्यांच्या घरच्या सोबत सुद्धा कॉन्टॅक्ट नव्हता. हे सोमय मुंडे माझेच मित्र होते. आम्ही सोबत दिल्लीमध्ये प्रिपरेशन करत होतो. त्यांचं 16-17 सिलेक्शन झालं होतं आणि आता ते लातूरला SP आहेत. तर याच्यामध्ये एवढं विशेष होतं की त्यांच्या घराच्या बाहेर 2 महिने सिक्युरिटी होती. CRPF CAPF वाले जे फोर्सेस आहे त्यांचं घर इथं नांदेडमध्ये देगलूरच्या एरियामध्ये आहे. तर ते ऑपरेशनवर असताना सुद्धा त्यांच्या घराच्या बाहेर सिक्युरिटी, एवढा थ्रेट होता त्यांना. सो नक्सलिझम इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्युरिटी. इवन फॉर्मर प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंग द नक्सलाइट or the left-wing extremism is the greatest threat to the internal security of India. We have to deal with heavy-handedness. आणि आता हे मल्टी-प्रॉन्ज अप्रोच आला होता त्याच्यानंतर. तर काय होतंय की ह्याच्यामध्ये कोण इन्व्हॉल्व येतं की रिक्रुटमेंट कोणाची करताय नक्सलाइट? पुअर पीपलची रिक्रुटमेंट करताय ना. तर अगोदर हा एक्स्ट्रीमिझमचा पॉईंट हा फक्त लॉ अँड ऑर्डर म्हणून बघितलं जात होतं की काही लोक मिसक्रिएंट्स आहेत सोसायटीमध्ये आणि ते प्रॉब्लेम क्रिएट करतात. पण नंतर लक्षात आलं की नाहीये की लॅक ऑफ डेव्हलपमेंटमुळे लोकांना काय होतंय की दे बिकम इझी प्रे टू द नक्सलाइट पॉवर्टीमुळं. त्याच्यानंतर दुसरं काय असू शकतं मेन की एक्सप्लॉयटेशनच्या फिलिंग जी काय आहेत, lack of sense of ownership, exclusive growth or development, inclusive नाही. आणि लॉ अँड ऑर्डर तर एक इश्यू आहेच. त्यानंतर आणखी काय असू शकतं इश्यू? का बरं असं होतंय? asymmetric डेव्हलपमेंट. asymmetric डेव्हलपमेंट कसे की एक एरियाची डेव्हलपमेंट ॲट द कॉस्ट ऑफ अदर
area. For example, the resources from mining has been used for the development of the urban area, such as industrial development and all other things. But due to that mining, many tribal people has to or have to dislocate from that place, or displacement is the result of the mining. And rehabilitation वगैरे व्यवस्थित जर नाही झालं तर त्यांना सेन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशनची फिलिंग येते. इन्क्लुझिव्हनेस वाटत नाही की ठीक आहे द डेव्हलपमेंट ऑफ सम पीपल ॲट द कॉस्ट ऑफ मार्जिनल पीपल, त्यांना काय व्हॉइस नसतो काहीच नसतो, सो ते फील द लॅक ऑफ सेन्स ऑफ ओनरशिप फॉर द डेव्हलपमेंट. आणि ते लास्टला काय असिमेट्रिक डेव्हलपमेंट, जी काय डिस्टॉर्टेड डेव्हलपमेंट होती की काही एरियामध्ये खूप इनइक्वलिटी वाढते सगळ्या ह्याच्यात, तर ह्याच्यामुळं पण एक प्रॉब्लेम क्रिएट होतो नक्सलाइटला टॅकल करण्यासाठी. तर आता हे होलिस्टिकली आपल्याला टॅकल करायचं आहे. होलिस्टिकली कसं टॅकल करू आपण, त्याला 3 अप्रोच आहेत. हे घेतलं लिहून. म्हणजे जनरल एक्स्ट्रीमिझम साठी चाललंय आपलं, एक जनरल लेवलवरती की कसं अप्रोच केलं पाहिजे याला. मल्टीप्रोंज अप्रोच आहे. फर्स्ट काय पकडलं होतं आपण, लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम आहे. लॉ अँड ऑर्डर कसं सॉल्व्ह करणार आपण, सिक्युरिटी फोर्सच्या हेल्पने. रिप्लेस द फोर्स बाय फोर्स, फोर्सने फोर्सला रिप्लेस करायचं आहे. जे काही नक्सलाइट असतील, जिथं कुठं अटॅक होत असेल तिथं त्यांना फोर्स वापरून आपण त्यांना एलिमिनेट करायचं आहे. आता हे एलिमिनेट केल्यानंतर काय होणार आहे की ऑलरेडी जे एरियामध्ये आपला ॲक्सेस नाही आहे आपल्याला, तो ॲक्सेस भेटणार ना. त्यांनी जर विड्रॉ केलं एखाद्या एरियामधून, की समजा नक्सलाइटच्या एरियामधून, इन्सर्जन्सच्या आहे नॉर्थ ईस्टच्या, त्या एरियातून त्यांनी बॅकवर्ड मुवमेंट केली त्यांची आणि आपण ॲक्सेस केला, मग त्याला काय कन्सॉलिडेट करायचं आहे. कन्सॉलिडेट कसं करणार आपण त्या एरियामध्ये, डेव्हलपमेंट प्रोव्हाइड करून. डेव्हलपमेंट कशी, कोणती कोणती. नेक्स्ट पॉइंट डेव्हलपमेंट, जो एरिया आपण कॅप्चर केलाय, जिथं अगोदर गव्हर्नन्स नव्हता, स्टेट मशिनरी नव्हती, तिथं आपण स्टेट मशिनरी पोहोचवली फोर्सच्या मदतीनं. मग तिथं आपल्याला रोड क्रिएट करायचे आहेत, इस्टॅब्लिश करायचे आहेत, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जेवढे सर्व बेसिक नेसेसिटी आहेत, अम्युनिटीज आहेत, सॅनिटेशन, ट्रान्सपोर्ट, त्यानंतर टेलिकॉम, हे सर्व फॅसिलिटी आहेत. हे सर्व बेसिक फॅसिलिटी त्याला प्रोव्हाइड करायच्यात. तर याच्यामुळे काय होईल माहिती का, की त्यांना जे अगोदर सांगितलं होतं की स्टेट तुमचं एक्सप्लॉयटेशन करतंय, तर त्यांना लक्षात येईल की नाही, स्टेट तर नक्सलाइट येऊन देत नव्हते आमच्यापर्यंत, या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करून देत नव्हते. जेव्हा फोर्सेस येतील त्या फोर्सेस सोबत डेव्हलपमेंट पण पोहोचली पाहिजे ॲट द सेम टाइम. लॅक नसला पाहिजे तिथं, नाही तर लॅक जर असेल तर मग त्यांना वाटेल की अगोदरच बरं होतं. तो इमिडिएट आपल्याला बेसिक नेसेसिटी प्रोव्हाइड करायचे. सध्या जे ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आहे तो हेच करतोय. त्यानंतर भारत नेट, जे काय की टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करतो रुरल एरियात. स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च केलेला आहे ट्रायबल एरियासाठी बिरसा मुंडाच्या जयंतीनिमित्त, पर्टिक्युलरली वर्नेबल ग्रुपसाठी, जनजाती दिवसच्या ऑकेजनवरती. तर तिथं काय जनमन योजना नाव ऐकलं असेल. हॅव यू हर्ड अबाउट द जनमन योजना. जनमन योजना काय करते माहिती का, हे डेव्हलपमेंटचंच प्रोजेक्ट आहे. जनमन स्कीम, ह्याचा टार्गेट ग्रुप कोणता आहे माहिती का, पर्टिक्युलरली वर्नेबल ट्रायबल.
की एक्स्ट्रीमली बॅकवर्ड ज्या ट्रायबल आहेत तिथं, आणि ह्याच्यामध्ये काय करायचं, फक्त सिंपल ज्या बेसिक अम्युनिटीज आहेत, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ह्या सर्व गोष्टी आहेत एक्सेट्रा, अशा 11 मिनिस्ट्रीचं कोऑर्डिनेशन आणि कोलॅबोरेशन करून जनमन योजनेमध्ये स्कीम राबवली जाते की एक सोबत सर्वच्या सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर तिथे इस्टॅब्लिश केलं जातंय, की जसं की वॉटर आणि इलेक्ट्रिसिटी ॲट ए टाइम, त्याच्यासोबतच रोड मिनिस्ट्री सोबत रोड प्रोव्हाइड केलं जातं, त्यासोबतच टेलिकॉम मिनिस्ट्री सोबत टेलिकॉम मोबाईल नेटवर्क प्रोव्हाइड केलं जातं. तर याच्यामुळे काय होतं की इमिडिएट जसंही फोर्सेसने तो एरिया कॅप्चर केला, तिथून नक्सलाइटने विड्रॉ केलं की तिथं डेव्हलपमेंट पोहोचले की लोकांना कॉन्फिडन्स येतोय, आणि मग पुन्हा त्या एरियामध्ये नक्सलाइटला वापस येणं मुश्किल होऊन जातंय. जर लोकांना एकदा बेनिफिट होऊ लागला तर लोक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅमेज करू देणार नाही ना. तर जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅमेज नाही केलं तर कंटिन्युअस जर कम्फर्ट जर येऊ लागला लोकांना, तर लोक ऑटोमॅटिक त्या आयडिओलॉजीपासून दूर जातील एक्स्ट्रीमिस्टच्या, आणि त्यांना सपोर्ट नाही करणार. तर हे 2 पॉईंट तर इम्पॉर्टंट होते. ह्याच्यानंतर काय असू शकतं, तिसरं, डेव्हलपमेंट तर केली आता आपण, नक्सलाइट भी गेले तिथून निघून, पण स्टील देर इज अ थ्रेट ऑफ नक्सलिझम और नक्सल फोर्सेस टू इन्वेड दॅट एरिया. तर तिसरा पॉइंट काय करावं लागणार आहे, काय करता येऊ शकतं, एम्पॉवरमेंट. एम्पॉवरमेंट कशी केली जाते माहिती का, पंचायती राजच्या ज्या इन्स्टिट्यूशन आहेत त्या रिइस्टॅब्लिश केल्या जातात तिथं, सच ॲज पेसा ॲक्ट इम्प्लिमेंट केला जातो त्या एरियामध्ये. त्यानंतर शेड्यूल 5th आहे, 6th आहे, या सर्व ह्याच्यामधून त्यांना पॉवर शेअर केली जाते त्यांच्यासोबत. आणि एकदा जर पॉवरचं जवळ जर पोहोचलो तर त्यांना लक्षात येतं की ग्रास रूटवरती आपल्यापर्यंत पॉवर पोहोचलेली आहे आणि आपणच आपले डिसिजन घेणार आहोत. तर नक्सलाइटची आयडिओलॉजी काय आहे की नक्सलाइट सांगते की आपल्याला एक्सप्लॉइट करते ते, बट ही पॉवर दिल्यानंतर त्यांना ऑटोनॉमी येते. ऑटोनॉमी आल्यानंतर ते स्वतःचे निर्णय, स्वतःचे डिसिजन स्वतः घेतात. तर त्यांना सेन्स ऑफ फिलिंग, एम्पॉवरमेंट येते आणि सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस येते. त्यांना स्टेटची ओनरशिप असल्यासारखं, आपणच स्टेट असल्यासारखं फील होते, आणि त्यांचं इंटिग्रेशन चांगल्या लेवलवरती होते, नॅशनल कॉन्शियसनेस एमर्ज होत आहे त्यांच्यामध्ये. तो एम्पॉवरमेंट फार इम्पॉर्टंट आहे. आता हे एम्पॉवरमेंटसाठी पण गव्हर्नमेंटने स्कीम आणलेल्या आहेत. कोणती स्कीम आहे, पंचायती राजची स्कीम आहे. जे वुमन रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत, विमेन रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी एक स्पेशल योजना आहे, नई रोशनी सारखी योजना आहे. त्याच्यानंतर लाईव्हलीहूड मिशन आहे, नॅशनल रुरल लाईव्हलीहूड मिशन आहे. या सर्व मिशन थ्रू एम्पॉवर केलं जातं आहे. सेल्फ हेल्प ग्रुपची डेव्हलपमेंट केली जाते तिथं, NGOचं पेनिट्रेशन होतं त्या एरियामध्ये. तर याच्यामुळे त्यांना काय होतं की सेन्स ऑफ बिलॉंगिंग येते आणि त्यांची डेमोक्रेसी आणि याच्यामध्ये बिलीफ वाढायला लागते. सो आता इथपर्यंत पोहोचलं. त्याच्यानंतर काय, एक आणखी थ्रेट राहतो याच्यामध्ये, जे आयडिओलॉजी आहे, एक्स्ट्रीमिस्ट आयडिओलॉजी, जे नॉनस्टॉप बंबार्डमेंट होते की एक्सप्लॉयटेशन होत आहे, स्टेट जे आहे ते एक्सप्लॉयटेटिव्ह असते. जे मार्क्सिस्ट आयडिओलॉजी आहे, मार्क्सिस्ट म्हणतात की कॅपिटलिस्ट वर्ल्डमध्ये जे काही सिस्टम आहे, ही सर्व सिस्टम आहे ते गरिबांना एक्सप्लॉइट करण्यासाठी, हॅव नॉट ते एक्सप्लॉयटेशन करण्यासाठी बिल्ड केली हॅववाल्या लोकांनी. जे कॅपिटलिस्ट आहेत, कॅपिटलिस्टला मार्क्स काय म्हणतो, हॅव ग्रुप, आणि जे काही पुअर पीपल आहेत त्याला हॅव नॉट म्हणतात. तर जे काही सिस्टम आहे ही सर्व सिस्टम कॅपिटलिस्ट लोकांनी इस्टॅब्लिश केली यांच्या एक्सप्लॉयटेशनसाठी. आणि जेवढी सिस्टम आहे ही सारी सिस्टम हॅव लोकांना बेनिफिट करते, हॅव नॉटला डॅमेज करते, त्यांचं एक्सप्लॉयटेशन करते. तर मग ह्याला कसं करायचं आहे, ह्याला जर उलटून टाकायचं असेल, कम्युनिस्ट सोसायटी इस्टॅब्लिश करायची असेल तर व्हायोलंट रिव्होल्युशन झालं पाहिजे, आणि तरच कम्युनिस्ट सोसायटी इस्टॅब्लिश, इक्वॅलिटी इस्टॅब्लिश होऊ शकते सोसायटीमध्ये. ही जी आयडिओलॉजी आहे ही सध्या फेल झाली अक्रॉस द वर्ल्ड, आणि मग ही आयडिओलॉजी आपल्याला दाखवून द्यायची की अक्रॉस द वर्ल्ड कशी फेल झाली आणि ती कशा थ्रू, की
आयडियोलॉजी ही इंटेलेक्च्युअल लेवलवरती स्प्रेड होत असते. मग ते आपल्याला इंटेलेक्च्युअल आयडियोलॉजिकल लेवलवरती काउंटर करायचं आहे. आयडियोलॉजिकल काउंटर नॅरेटिव्ह द्यायचं आहे. ते काय म्हणतात, डेमोक्रेटिक स्टेट आर मीन टू एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल. आपल्याला त्याच्या उलट सांगायचं आहे की नक्सलाइट और एक्स्ट्रीमिस्ट पीपल exploit the poor people, they do not allow the development to reach them, so we have to eliminate the extremist people. आणि जी काही मशिनरी आहे, स्टेट मशिनरी असेल किंवा सोशल मीडिया असेल, मेन स्ट्रीम मीडिया असेल, या सर्वाचा यूज करून सोशल मीडियामध्ये जसं की एक्झाम्पल काय, अर्बन नक्सलाइट एवढं डिमीन केलं जातं त्यांना की आपल्याला वाटतं की खरोखरच गव्हर्नमेंट त्यांच्यावरती प्रेशर टाकते आणि त्यांना डिमीन करत आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या साईडनं खूप जास्त होत आहे. पण गव्हर्नमेंटच्या साईडने खूप जास्त का केलं जाते बंबार्डमेंट आपल्यावरती की नक्सलाइट आहेत, अर्बन नक्सलाइट पीपल आहे, तरी काउंटर आयडियोलॉजी द्यायची. त्यांची व्हायलन्स बेस आयडियोलॉजी आपली डेमोक्रेसीवाली पार्टिसिपेशन होतं आहे, आपलं डिबेट होतं आहे, डिस्कशन होतं आहे, आणि हे पीसफुल ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम आहे ना, डेमोक्रेटिक वे. बट जे काही हे आहे नक्सलाइट जी काही स्ट्रॅटेजी आहे ती व्हायलन्स बेस आहे, ते लॉंग टर्ममध्ये सस्टेनेबल नाही आहे आणि वर्ल्डमध्ये ते कुठेही सक्सेसफुल झालेलं नाही. इवन रशियामध्ये पण फेल झालेत, ते चायनामध्ये पण फेल झाले. चायनाने पण कॅपिटलिस्ट आयडियोलॉजीज ॲक्सेप्ट केली आणि ते फक्त सध्या इंडियामध्येच आहे थोड्या बहुत प्रमाणामध्ये. तर ह्या ज्या आयडियोलॉजी आहेत तर ह्या 4 प्रॉन्ज अप्रोचवरती आपल्याला टॅकल करता येऊ शकतं एक्स्ट्रीमिझम, आणि ह्याच्यातून आपल्याला डेव्हलपमेंट करता येईल. तर आता काय, हे डेव्हलपमेंट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स्ट्रीमिझम. मग आपण दोन्ही साईडला हे करू शकतो की हे वाढल्यानंतर हे कमी होत आहे किंवा हे वाढल्यानंतर हे कमी होत आहे. तर एवढं एकच रिलेशन आहे त्याचं डायरेक्ट. डेव्हलपमेंट इज इन्व्हर्सली प्रोपोज टू एक्स्ट्रीमिझम आणि एक्स्ट्रीमिझम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट पोहोचली की एक्स्ट्रीमिझम कमी होतं, एक्स्ट्रीमिझम वाढलं की डेव्हलपमेंट कमी होते. येते ना लक्षात? काय अडचण? आणखी कुठला प्रॉब्लेम एक्स्ट्रीमिझम मध्ये येऊ शकतो? एक जनरल, आता हे सिक्युरिटी रिलेटेड झालं होतं, सोसायटल बेसिसवरती कोणते कोणते एक्स्ट्रीमिझम असू शकतात? कम्युनल व्हायलन्स, त्याच्यामध्ये काय झालेलं असतं? रॅडिकलायझेशन झालेलं असतं युथचं. कास्ट व्हायलन्स, ज्याच्यामध्ये पण प्रिमॉर्डियल आयडेंटिटीच्या बेसिस होते. प्रिमॉर्डियल आयडेंटिटीच्या बेसिसवरती ॲजिटेशन होतं सोसायटीमध्ये, कास्ट व्हायलन्स होतं. आणखी एक्स्ट्रीमिझम कोणता असू शकते? जेंडर इनइक्वलिटीला पकडू शकतो आपण. ऑनर किलिंग, लँग्वेज, रिजनलिझम, लिंग्विस्टिक फंडामेंटलिझम. कुठं झालं होतं लिंग्विस्टिक फंडामेंटलिझम? हां, आणि एक मोठं एक्झाम्पल इंटरनॅशनल लेवलवरती, रिसेंटली नाही, पास्ट हिस्ट्रीमध्ये 2 ठिकाणी झालं होतं लिंग्विस्टिक फंडामेंटलिझम. बांगलादेश पार्टिशन झालं त्यावेळेस, आणि श्रीलंका, तमिळ आणि सिंगनाली कॉन्फ्लिक्ट, हे दोन्ही पण कॉन्फ्लिक्ट तिथलेच आहेत. आणखी कोणते एक्स्ट्रीमिस्ट व्ह्यू असू शकते सोसायटीमध्ये? हे तर मेन आहे. तर रिलिजनवाला एक झाला, कास्टवाला झाला इंडियन सोसायटीमध्ये, त्याच्यानंतर रिजनलिझमवाला, त्यानंतर लिंग्विस्टिकवाला, हे 5 तर पॉईंट झाले.
एवढं इम्पॉर्टंट आहे. आणि एवढं सर्वांना सॉल्व्ह करण्याचं एकच मेथड आहे. पहिले त्यांना लॉ अँड ऑर्डरच्या लेवलवरती टॅकल करणं, दुसरं डेव्हलपमेंट पोहोचवणं, तिसरं काय एम्पॉवर करणं, आणि चौथं आयडिओलॉजिकल काउंटर आयडिओलॉजी देणं. रिजनलिझमचे काय काउंटर आयडिओलॉजी द्यावं लागेल का नाही, की सर्व वी आर इंडिया इज द नेशन अँड वी आर वन नेशन वन कंट्री वननेस ऑफ फिलिंग. तर वननेस ऑफ फिलिंग कधी येणार, की सगळ्यालाच वाटलं की आपण डेव्हलपमेंटच्या ज्या प्रोसेसमध्ये आपण स्टेक होल्डर आहेत तरच ना, काही एक्सप्लॉयटेशन झाल्यानंतर वननेस येणार आहे. तर आपल्याला तिथं डेव्हलपमेंट पोहोचावं लागणार. त्यानंतर पार्टिसिपेशन, एम्पॉवरमेंट म्हणजे काय, त्यांचं पार्टिसिपेशन, त्यांचे कन्सेन्सेस घेतले पाहिजे, त्यांना डिबेट डिस्कशनमध्ये इन्व्हॉल्व केलं पाहिजे, तरच त्यांना सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस येईल ना. नाही तर त्यांना नाही विचारतं. जसं फॉर एक्झाम्पल फार्मर लॉ आले होते, ॲक्ट आले होते 2020 मध्ये. तर इश्यू काय झालं होतं, इश्यू हाच होता की त्यांचं म्हणणं होतं की ठीक आहे तुम्ही आणले असतील आमच्या बेनिफिटसाठी, पण कन्सेन्सेस नाही घेतले, आम्हाला डिबेट केलं नाही, डिस्कशन केलं नाही, तुम्ही आमचे सजेशन ऐकले नाही. तर पण तुम्ही असं करता का कॉर्पोरेट लॉबीसोबत? नाही. त्यांना बोलवता, एक टेबलवरती बसवता, बोलता, पण तुम्ही आमच्यासोबत बसत नाही. मग त्यांना काय सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस नव्हतं. मग त्यांनी ते काय करायला लावले, शेवटी अबॉलिश करायला लावले ऍक्ट. जरी चांगले असतील खराब असतील, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ त्यांचा कन्सर्न हा सगळ्यात मेन होता की तुम्ही आमचं का म्हणजे व्ह्यूज जे आहे त्याच्यावरती ते का ऐकले नाहीत. आणि त्याच्यासाठीच डेमोक्रेटिक मेथड यूज केली जाते की डिबेट, डिस्कशन, पार्टिसिपेशन, कन्सेन्सेस, आणि लास्टला मग जे काही इम्प्लिमेंटेशन त्याच्यामध्ये अकाउंटेबिलिटी पाहिजे, ट्रान्सपरन्सी पाहिजे. ठीक आहे. आता आपण ह्या टॉपिकमध्ये आता काहीच राहत नाही. मी ह्याच्या नोट्स वगैरे तुम्हाला सर्व प्रोव्हाइड करतो, हँड रिटन नोट्स आणि प्रिंटेड नोट्स दोन्ही पण. फक्त शॉर्ट नोट तुम्ही लिहून घेत चला. ऑनलाईन वाल्याला कुणाला काही इश्यू? ठीक आहे. आता आपण डायरेक्ट नक्सलाइट और लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम पाहू. आता ह्याची स्टोरी माहिती आहे नक्सलिझमचे? स्टार्टिंग कधी झालेलं आहे? स्टार्टिंग 1967ला नक्सलबारी विलेज पासून, वेस्ट बेंगालचे. आता हे बेसिक आहे. ती भागा मुवमेंट झाली होती, त्यानंतर आंध्रा मुवमेंट झाली होती. त्यावेळेस जे काही आपले इश्यू होते लँड रिफॉर्मचे, प्री इंडिपेंडन्स, जेवढं फ्रीडम स्ट्रगलची जी मुवमेंट चालली होती आपली, फ्रीडम स्ट्रगलच्या मुवमेंटमध्ये सगळ्याला अश्युअर केलं होतं की आपण लँड रिफॉर्म करू, प्रत्येकाला लँड भेटेल आणि इक्वल डिस्ट्रीब्युशन होईल लँडचं, प्रत्येकाची डेव्हलपमेंट होईल. पण आफ्टर इंडिपेंडन्स काय झालं की 20 वर्षे लँड रिफॉर्म हे इम्प्लिमेंटच झाले नाहीत. बिकॉज ऑफ द डिफरंट लिगल, टेक्निकल अँड अदर रिझन, the land reform was not implemented till the 1967. आणि 1967 मध्ये एक केस झाली होती. आपण खूप साऱ्या केसेस बघितल्या पॉलिटीमध्ये. शंकरी प्रसाद केस बघितली, त्यानंतर केशवानंद भारती केस बघितली. अशा सर्व केसेस ह्या रिलेटेड टू लँड रिफॉर्म होत्या, राईट टू प्रॉपर्टी. आणि एका केसमध्ये काय झालं की 1967च्या अगोदर 1966 मध्ये सुप्रीम कोर्टने जे पिझंट होते, लँडलेस लोक होते, त्यांच्या साईडने वर्डिक्ट दिलं. आणि ते खूप दिवस इम्प्लिमेंटच झालं नाही नंतर. आणि मग ते फोर्सफुली इम्प्लिमेंट केलं गेलं नक्सलबारी एरियामध्ये. तिथं ग्रुप जमा झाले, कम्युनिस्ट पार्टीच्या लोकांनी लँडलेस लोकांना, रुरल एरियातल्या लोकांना सपोर्ट केलं, आणि तिथं मग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट झाले. मग पोलीस आले वगैरे, फायरिंग वगैरे याच्यामध्ये हे झालं, आणि इथून मग मुवमेंट चालू झाली. पण सगळ्यात त्याचं फाउंडेशन होतं की सुप्रीम कोर्टची जजमेंट आणि लँड रिफॉर्ममध्ये. लँड रिफॉर्म इम्प्लिमेंट होत नव्हते. मग सुप्रीम कोर्टने वर्डिक्ट दिलं की इम्प्लिमेंट करा वेस्ट बेंगालमध्ये एका ठिकाणी. आणि मग ते इम्प्लिमेंट झालं नाही, तर त्या लोकांनी फोर्सिबली लँड कॅप्चर करण्याचा ट्राय केला, आणि त्या एरियामध्ये मग व्हायलन्स झाला, आणि तिथून मग नक्सलबारी मुवमेंट चालू झाली. तर ह्याचं स्टेटस काय आहे सध्या? का डेफिनेशन बघू आपण अगोदर. डेफिनेशन काय? सिंपल डेफिनेशन.
It is the form of extremism which are use violence to dethrone or overthrow the democratically established government, to establish the people's government or people's rule. एकदम सिंपल आहे आणि हेच लक्षात ठेवायचे शेवट पोस्टर. The form of left-wing extremism that aims to overthrow the democratically elected government using violent means inspired by the Maoist ideology. हे तिन्ही पॉइंट इम्पॉर्टंट आहेत. Overthrow the democratically elected government using violent means and inspired by the Maoist ideology. तर ह्या तिन्ही ह्याच्यामध्येच आपल्याला सर्व गोष्टी नंतर आन्सर लिहायला पण येतात. हा क्लास काही बेसिक गोष्टी सांगायचा नाही आहे. हा क्लास आहे आमचा सायन्स अँड आर्ट ऑफ रायटिंग. आता ह्याच्यातून कुठल्या ह्याचं टेम्पलेट कसं जनरेट होतंय बघा. पहिलं काय की ओव्हरथ्रो करण्यासाठी ट्राय करतं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गव्हर्नमेंट, हा एक पॉईंट झाला. व्हायोलंट मीन्स हा दुसरा पॉईंट झाला. आणि माओइस्ट आयडियोलॉजी. तर ही आयडियोलॉजीला काउंटर करणं जरुरीचं आहे आपल्याला. की गव्हर्नमेंट ओव्हरथ्रो न होण्यासाठी काय करावं लागणार आहे आपल्याला, फोर्सने लिमिट करावं लागणार आहे ना. तर ही फोर्सवाला पॉईंट आहे आपला डेव्हलपमेंटमधला. आणि व्हायलंट मीन्स तर अलाउडच नाही. त्यासाठी एम्पॉवरमेंट वगैरे करणं. लोक का एजिटेट होतात, लोक का व्हायलंट मीन ॲक्सेप्ट करतात, कारण त्यांची एम्पॉवरमेंट झालेली नसते. त्यांना फिलिंग असते सेन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. आणि मग माइंड एजिटेट झाले की लोक मग कधी कधी रॅशनल विचार न करता इरॅशनल वेने लॉ हातात घेऊन व्हायलन्स करतात. तर हे 3 पॉईंटमध्येच डिवाइड झालेलं पूर्ण आन्सर. आणि या फेजेस वगैरे माहिती आहेत का, याची आयडिया आहे काय की 1967ला चारू मुजुमदारने सपोर्ट केला होता ह्या मुवमेंटला वगैरे, काहीच नाही आयडिया. ओके ठीक आहे. 1-2 मिनिटामध्ये पूर्ण स्टोरी सांगतो मी याची. जसं सांगितलं की नक्सलबारी एरियामध्ये काय की वेस्ट बेंगालमध्ये कम्युनिस्ट सरकार होतं, CPIचं गव्हर्नमेंट होतं. आणि 1962 मध्ये काय झालं, इंडिया चायना वॉर झालं होतं. इंडिया चायना वॉरच्या टाइमात काय झालं होतं, CPI डिवाइड झालं होतं. CPI एक पार्टी राहिली, CPI मार्क्सिस्ट अशी पार्टी क्रिएट झाली होती. आणि मग ह्याच्यामधलं एक चारू मुजुमदार नावाचं हे होतं. त्यांनी काय केलं की CPI माओइस्ट लेनिनिस्ट पार्टी तयार केली, एक माओइस्टवाली, मार्क्सिस्ट सोडून माओइस्ट. आणि त्यांनी जे नक्सलबारी एरियातले लोक होते त्या एरियामध्ये त्यांनी लिडरशिप केली होती. आणि तिथं व्हायलन्स झाला होता. मग त्यावेळेस त्यांना UAPच्या अंडर, UAPची काय डेट आहे 1967, त्यावेळेसचाच लॉ आहे हा प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शनसाठी. तर चारू मुजुमदारला त्यांनी अटक केलं होतं प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शनमध्ये. आणि त्यांची डेथ 1971 मध्ये जेलमध्ये झालेली होती. तर ही फर्स्ट पेज होती, नक्सलबारी मुवमेंट टू डेथ ऑफ चारू मुजुमदार. तर त्याच्यानंतर ही पूर्ण जी सेकंड फेज चालू होते. सेकंड फेजमध्ये काय काय झालं होतं, इंडिया बांगलादेश वॉर झालं होतं, इमर्जन्सी लागली होती 1975 मध्ये. आणि हे असं चालत चालत पुढं आपण 1990 पर्यंत आलो होतो. तर ह्या टाइमात तर ते काही लई प्रोलिफरेट करू शकले नाही. नक्सलाइटची मुवमेंट जी होती ती सबसाईड झाली होती, डिक्लाइन झाली होती. फक्त अंडरग्राऊंड मुवमेंट चालू होती. पण 1990 मध्ये LPG आली, LPGची मुवमेंट आली, लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन ही पॉलिसी आली. आणि ह्या पॉलिसीमुळे काय झालं माहिती आहे का की एक्सप्लॉयटेशन जास्त वाढलं, इनइक्विटी वाढली. आणि कॅपिटलिस्ट फोर्सेस जास्त मार्केटमध्ये आल्यामुळं जास्त लोकांना सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस याच्याऐवजी सेन्स ऑफ ॲलिनेशन येऊ लागलं. मायनिंगचा रेट पण वाढला, ह्या सर्व गोष्टी वाढल्या. आणि इंटरनॅशनल इन्फ्लुएन्स जसं की चायना वगैरेचा इन्फ्लुएन्स वाढू लागला इंडियामध्ये. तर ह्यामुळं काय झालं 2004 मध्ये जे 67च्या 71च्या नंतर जे ग्रुप डिवाइड झाले होते, जे अंडरग्राऊंड गेले होते, त्याच्यातला एक ग्रुप होता पीपल्स वॉर ग्रुप.
पीपल्स वॉर ग्रुप आणि दुसरा होता कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ माओइस्ट, असा ग्रुप होता. हे 2 ग्रुप होते आणि 2004 मध्ये हे ग्रुप मर्ज झाले, कारण ही ऑलमोस्ट नीलच होती ह्या टायमाला जी मुवमेंट होती का 1971 ते 2004 पर्यंत. याचे काही जास्त ऍक्टिव्हिटी वगैरे नव्हत्या. मग यांच्यामध्ये डिव्हिजन होते खूप सारे, त्यांचे फ्रॅक्शन पडले होते. मग त्यांना ह्या टायमाला वाटलं 2004 मध्ये वाटलं की नाही आता ह्याच्यामुळे आपला लॉस होऊ लागलेला आहे, कलेक्टिव्ह लॉस वगैरे होतोय, तर आपण काय करू की जे काही डिफरन्सेस आहेत ते रिझॉल्व्ह करू आणि एकत्र येऊ. आणि मग इथं मोठं पार्टी केडर वगैरे तयार झाला. CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी इथे इस्टॅब्लिश झाली होती, जी अगोदर डिझॉल्व्ह झाली होती ती इथून फ्रॅक्शन होत होत इथपर्यंत आली होती, ती परत इस्टॅब्लिश झाली. आणि मग ह्यांचे केडर वगैरे ह्यांनी चार्टर वगैरे आणलं, सर्व व्यवस्थित ऑर्गनाईज केलं. इथं इथं कम्प्लीट लीडरलेस मुवमेंट होती त्या एरिया टायमामध्ये, कारण चारू मुजुमदारला डेथ झाल्यानंतर, त्यांचा अरेस्ट झाल्यानंतर कोणीच रिस्क घ्यायला तयार नव्हतं. आणि मग 2004 नंतर मग जेव्हा मर्ज झाले तेव्हा मग पार्टी मोठी झाली, केडर मोठं झालं आणि फंडिंग पण वाढली, कारण कॉर्पोरेट लॉ 1991च्या नंतर LPGच्या रिफॉर्म नंतर इंडियाची इकॉनॉमी चांगली ग्रोथ होऊ लागली होती, तर त्यावेळेस फंडिंग वगैरे पण रेज करू लागले होते आणि त्यांचं इथून पुढं प्रोलिफरेशन झालं. आणि 2009 पर्यंत म्हणजे 4 ते 9 यांनी ऑलमोस्ट 200 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड झाले होते इंडियाचे. आणि 2007 मध्येच प्राईम मिनिस्टरने सांगितलं होतं की द नक्सलिझम इज द ग्रेवेस्ट थ्रेट टू इंडियन इंटरनल सिक्युरिटी 2007 मध्ये. आणि 2011 पासून मग ते पुढे डिक्लाइन होऊ लागलं होतं, 2009 पर्यंत पीकला गेलं होतं. आणि बाकीचे जे काही फेजेस आहेत ते आपण एक एक डिटेलमध्ये बघू. एवढं तर लक्षात आलं ना शॉर्ट मध्ये स्टोरी. मॅडम गुगलला जाता येईल का आपल्याला? कुठून? मोर सर्च ना. फक्त हेच येऊ लागलेत, पिक्चर येऊ लागलेत, इमेजेस आल्यात. हे पाहिजे होतं, गुगलवरचं डेटा पाहिजे होतं, वेबसाईटला जायचं होतं आपल्याला. नाही ना. तर मला ह्याच्यातून काय दाखवायचंय, हे बघा, हे वाचा एकदम. याच्यामध्ये एक गव्हर्नमेंटची वेबसाईट आहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सची. त्यांनी एकदम शॉर्टमध्ये हे दिलेलं आहे की काय काय इथं ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम आहे. आणि ह्यांची जे ॲक्च्युअल वेबसाईट आहे ना त्याच्यावरती क्रिस्पमध्ये आपल्याला सर्व गोष्टी समजून सांगितलेल्या आहेत की ॲक्च्युअली नक्सलिझमचा काय प्रॉब्लेम आहे. त्यांनी फर्स्ट ऑफ सांगितलं आहे की नक्सलिझम ही आयडिओलॉजी आहे आणि ती आयडिओलॉजी कशी होते, वर्क कशी होते. सगळ्यात पहिले काय करता माहिती का नक्सलाइट, त्याचा मोडस ऑपरेंडा काय आहे की नवीन एरियामध्ये जाताना ना ते सगळ्यात पहिले त्या एरियामधलं प्रॉब्लेम काय काय आहेत ते शोधता, रिसर्च करता त्याच्यावरती. आणि त्याच्यावरती मग लोकांचे माइंड एजिटेट करता की त्यांना सांगता की यू हॅव बीन एक्सप्लॉयटेड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट or the central government, your resources has been siphoned by the central government for the capitalist people. असं करून ती त्याला माइंड एजिटेट करता. त्यानंतर काय करता, नेक्स्ट स्टेजवरती
ते इलिमिनेट करतात. कोण? की जे गव्हर्नन्स आहे, जे काही मशिनरी आहे गव्हर्नमेंटची, की पोलीस पर्सनल असतील, लो लो लेवल ऑफिसर असतील, त्यानंतर स्कूल टीचर असतील, हेल्थचे जे काही स्टाफ असेल, यांचं कधी कधी मर्डर करत आहे आणि तिथून ते रिमूव्ह करतात त्यांना आणि ते स्वतःचं इन्स्टिट्यूशन एस्टॅब्लिश करतात इथं सेकंड स्टेजवरती. आणि थर्ड स्टेजवरती काय करतं माहिती आहे का? ते एकदा त्यांचे इस्टॅब्लिश झालं की ते मग एक्सप्लॉयटेशन करायला चालू करतात तिथल्या लोकांचं. त्यानंतर ते नेक्सस क्रिएट करतात मायनिंग आणि कॉन्ट्रॅक्टर जे आहेत का त्यांच्यासोबत. आणि मग तिथून फंडिंग वगैरे आल्यानंतर ते मॉडर्नायझेशन करतात स्वतःच्या सगळ्या सिस्टमचं. तिथून ते जे काही आपले आर्म्स आणि ॲम्युनिशन आहे त्याचे स्मगलिंग करून ते घेऊन येतं. आणि हे झालं की त्या एरियामध्ये त्यांचं पूर्ण वर्चस्वर कमांड इस्टॅब्लिश झाली की त्यानंतर अर्बन एरियामध्ये येतं. अर्बन एरियामध्ये ते जे काही एज्युकेटेड लोक आहेत, स्टुडंट असतील, एज्युकेटेड लोक असतील, यांना कमी आयडिओलॉजिकल बेसिसवरती त्यांचा आयडिओलॉजिकल वॉशआउट करतं माइंडचा. आणि त्यांना त्यांच्या ह्याच्यामध्ये रिक्रुटमेंट करतं आणि त्यांना फ्रंट ऑर्गनायझेशन म्हणून यूज करतं. जेव्हा जेव्हा बी कुठं नक्सलाईटच्या विरुद्ध हमला होईल अथवा हे होईल त्यावेळेस ते लोक काय करतात की अर्बन एरियामध्ये प्रोटेस्ट करतात आणि हे सांगतात की बाबा हा हमला नक्सलाईटवर नसून तिथल्या पुअर पीपलवरती आहे. आणि त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटवरती खूप वेळेस प्रेशर येतं आणि काही नक्सलाईटला सोडावं लागतं. तर या प्रकारे सेम वे की समजा जे काही अंडरग्राऊंड केडर आहे ज्यांच्यावर UAPAचे ॲक्ट लागलेला आहे त्या लोकांना शेल्टर प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतं हे फ्रंट ऑर्गनायझेशन अर्बन एरियामधले. त्यामुळे ते फंडिंग पण गोळा करतात. तर हे पूर्ण जे काय आहे हे ते स्वतःच त्यांच्या वेबसाईटवरती आहे. तर हे एकदा वाचून घ्या. हे बघा काय म्हणतंय इथून स्टार्ट. ऑनलाईन आहेत त्यांनी पण वाचून घ्या. हे आयडिओलॉजिकल बेसिसवरतीच ते रिक्रुटमेंट करतं. ज्यादा तर फोकस त्यांचा ते राहतंय. आणि व्हायलन्स इज द ओनली मीन्स. सो लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग. आणि सोशल मीडिया आणि जे काही मेन स्ट्रीम मीडियाचा यूज केला जातो का ह्या अंडरस्टँडिंग ह्या आयडिओलॉजीला काउंटर करण्यासाठी केला जातो. आणि हा फोर्थ पिलर होता मग आपला. तर हे तेवढंच इम्पॉर्टंट. रोमॅन्टिक इल्युजन म्हणजे काय की रियालिटीपासून ते दूर असते पण ते आपल्याला ते दाखवतं की रियालिटी अशी आहे. आणि त्याच्यामुळं जास्त प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय. आणि गव्हर्नमेंटने त्या बेसिसवरती सध्या वर्क करायला चालू केलेलं आहे. तर आता आपण हे स्टेजेस वगैरे तुम्ही वाचले, मी नोट्स देतो, ह्या नोट्समधून पण समजून जाईल की काय आहे ते. आणि ह्याच्यावरती कधी क्वेश्चन येत नाही. आपण बघितले 3 वर्षाचे क्वेश्चन की ह्या फेजेसवरती वगैरे क्वेश्चन नाही आहे, डायरेक्ट स्ट्रॅटर्जीवरती क्वेश्चन आहे. आता कॉजेस ऑफ नक्सलिझम आहेत. ऑलरेडी आपण सर्व गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत. काय? लँड रिलेटेड इश्यू. ट्रायबल एरियामध्ये लँड ॲलिनेशन आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे. डिस्प्लेसमेंट कशासाठी की लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच ॲज डॅम वगैरे, डॅम बांधायचं असेल, मायनिंग असेल, तर या सर्वासाठी हे केलं. इवन फॉरेस्ट राईट ॲक्ट आहे, फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्ट आहे. तर फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्टमुळे काय होतंय, कन्झर्वेशन ॲक्ट 1980 जे लिमिटेड ॲक्सेस दिला जातं ट्रायबलला. अगोदर जो कम्प्लीट ॲक्सेस होता तर कन्झर्वेशनच्या नावाखाली लिमिटेड ॲक्सेस दिला जातो. तो त्यांचं ॲजिटेशन होतं आणि सेन्स ऑफ जी काही ओनरशिप होती फॉरेस्टची लँडची तर ती सेन्स ऑफ ओनरशिप त्यांच्याकडून काढून घेतली गेल्यामुळं त्यांचे माइंडसेट जे आहे ते एक्सप्लॉयटेशन सारख्या आयडिओलॉजिकल बिलीफला प्रे होते. तो गव्हर्नमेंटने काय केलं, लँडचा इश्यू सॉल्व्ह करण्यासाठी फॉरेस्ट राईट ॲक्ट आणला 2006चा टू प्रोव्हाइड देम अप टू 4 हेक्टर ऑफ लँड. तर लँडचा इश्यू हा सगळ्यात मेन इश्यू आहे. जल, जमीन, जंगल हे 3 इश्यू मधला. नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स. कोणते कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स आहेत? पैसा ॲक्ट आहे. त्याच्यानंतर काय, आर्टिकल
244 मधलं शेड्यूल 5 आणि 6 आहेत. जे काय ऑटोनॉमी द्यायची होती ट्रायबल एरियामध्ये त्यांचं कल्चर प्रिझर्व करण्यासाठी, त्यांचे लँड प्रिझर्व करण्यासाठी, तर त्याचं कंप्लीट इम्प्लिमेंटेशन झालं नाही. कारण मशिनरीज नाही आहे. ज्या एरियामध्ये नक्सलाइट आहेत त्या एरियामध्ये गव्हर्नमेंट मशिनरीज प्रेझेंट नाही आहे, पंचायती राज इन्स्टिट्यूशनच इस्टॅब्लिश नाही आहे किंवा पोलीस स्टेशनच नाही आहे, ते तर बाकीच्या गोष्टी येणारच नाही ना. तर कंप्लीट गव्हर्नमेंटचा वॅक्यूम असल्यामुळे हे काही इम्प्लिमेंटेशन झालेलं नाही. जे त्यांना अश्युअर केलं होतं की तुम्हाला ऑटोनॉमी, इंटिग्रेशन विथ ऑटोनॉमी, जे काय ट्रायबल पंचशील होतं जेव्हा स्टेटचं रिऑर्गनायझेशन होत होतं, इंडिपेंडन्स झाला होता इंडिया, त्यावेळेस काय होतं की ट्रायबलला कम्प्लीट इंटिग्रेट करायचं की इंडियन सोसायटीमध्ये, का त्यांना आयसोलेटेड ठेवायचं, का त्यांना ऑटोनॉमी देऊन मेन स्ट्रीममध्ये घेऊन यायचं. तर हे जेव्हा डिबेट चालू होतं तर त्यावेळेस काय ठरलं होतं की ह्यांना आपण ऑटोनॉमी देऊ, की यांची जी काही बेसिक फंक्शनिंग आहे कस्टमवरती, कल्चरवरती, बेसिसवरती, त्याच्यावरती आहे. पण लार्जर केसमध्ये त्यांना आपण इंटिग्रेट करू इंडियाच्या स्टेटमध्ये, की जी काही मेजर मशिनरी आहे ती इम्प्लिमेंट केली जाईल. पण बेसिक गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये ऑटोनॉमी देऊ, जसं की पंचायती राज इन्स्टिट्यूशनवरती, जे लोकल गव्हर्नन्स ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, की जस्टिस डिलिव्हरी असेल तर त्यांचे जे काही स्वतःचं कोर्ट असेल त्याच्यामध्ये दिली जाईल. लँड ट्रान्सफर किंवा जे काही आपले इनहेरिटन्सचे जे काही हे आहेत त्यांचे रूल्स आहेत, कल्चरचे जे काही ट्रॅडिशन आहेत ते फॉलो करतील, रादर दॅन की गव्हर्नमेंटचे लिगल मीन्स. त्यानंतर काय की त्यांचं मॅरेजचे जे काही इश्यू असतील ते सर्व ह्या ज्या गोष्टी आहेत हे ऑटोनॉमी द्यायचं ठरलं होतं आणि लार्जर ह्याच्यामध्ये इंटिग्रेट करायचं, रादर दॅन की त्यांचं सगळं काढून घेऊन त्यांच्या इथं डायरेक्ट नेऊन पोलीस स्टेशन वगैरे इस्टॅब्लिश करणं. तर पोलीस तर राहणारच सोबत सोबत, पण बेसिक जे आहेत छोट्या मोठ्या गोष्टीसाठी जस्टिस त्यांचं ग्राम न्यायालय असणार त्यांचं स्वतःचं, म्हणजे जे काय असेल त्यांच्या ट्रॅडिशनमध्ये तिथून. पण हे इम्प्लिमेंट झालंच नाहीये. डायरेक्ट जाऊन आपण पोलीस स्टेशन आणि हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट इस्टॅब्लिश केले त्यांच्या एरियामध्ये. मग त्यांना फिलिंग येऊ लागले की आपल्या कल्चर आणि ट्रॅडिशनवरती इम्पोज करतात बाहेरचे ट्रॅडिशन. आणि पंचशीलमध्ये हेच होतं की बाहेरचे ट्रॅडिशन आहे अशी इम्पोज नाही करायची, त्याला मॉडिफाय करून त्यांच्यानुसार मॉडिफाय करायची. जी आपली कॉन्स्टिट्युशनल मशिनरी आहे का, सर्व कोर्ट असेल, पोलीस असेल, एज्युकेशन असेल, जे काही लिंग्विस्टिक आपण 350A जे बघतो, प्रोव्हाइड द आर्टिकल 350 काय म्हणताय, इट इज द ड्युटी ऑफ द स्टेट टू प्रोव्हाइड प्रायमरी एज्युकेशन इन देअर मदर टंग. तर ते 350A आहे. पण हे आपण फुलफिलच नाही केलं, आपण डायरेक्ट तिथं मराठी आणि हिंदी किंवा इंग्लिशचं एज्युकेशन इस्टॅब्लिश केलं. तर त्याच्यामुळे त्यांना सेन्स ऑफ म्हणजे डिसएन्चantमेंट होऊ लागलं, त्यांना इंटरेस्ट क्रिएट नाही होऊ लागलं, कारण त्यांचा सिलेबस त्यांचा नाही आहे. सिलेबस आपण तिथं त्यांना IoT शिकवतोय, त्यांना AI शिकवतोय, तर डिस्कनेक्ट होऊ लागले त्यांच्या सोसायटीपासून आणि मग ते काही शाळेत वगैरे येऊ लागले नाही. तर हे जे होतं इम्प्लिमेंटेशन, त्याच्यामुळं पण नक्सलिझमचा इश्यू अराईज झाला होता. सोशल एक्सप्लॉयटेशन होतं, लँड लेबर एक्सप्लॉयटेशन होतं, त्याच्यानंतर सोशल इनइक्वॅलिटी होती, त्यानंतर काय हेल्थ इश्यू होते त्यांचे, तर ह्या वुमन एक्सप्लॉयटेशन होतं, लँड एलिनेशन होतं, त्यानंतर जे काही मनी लेंडर होते त्यांच्याकडून एक्सप्लॉयटेशन होऊ लागलं. तर ह्या सर्व सोशल इश्यू होते. हे इश्यू पण फ्युएल म्हणून ॲक्ट करत होतं. व्हॅक्युम ऑफ गव्हर्नन्स, जेव्हा लोअर लेवलचे ऑफिसर वगैरे त्यांनी इलिमिनेट केले त्यानंतर व्हॅक्युम क्रिएट झालं गव्हर्नन्सचं. तिथं गव्हर्नमेंटची कुठलीच मशिनरी अवेलेबल नाही, ना तिथं PDS आहे, ना तिथं स्कूल आहे, ना तिथं हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, तर ना तिथं कोर्ट आहे. तर कुठल्याच ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा प्रेझेन्स नाही आहे तिथं. मग त्यांनी काय कंगारू कोर्ट इस्टॅब्लिश केले, इन्स्टंट जस्टिस डिलिव्हरी, जे की कम्प्लिटली इरॅशनल असते, पण त्यांनी इस्टॅब्लिश केलं. ते व्हॅक्यूम जे होतं ते त्यांनी फील केलं. तर हे सर्व रिझन आहेत हे नक्सलिझमला ॲज अ फ्युएल म्हणून वर्क करू लागले. त्याच्यानंतर काय होतं, अब्सेन्स ऑफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, की कुठल्याही प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्हतं तिथं, कनेक्टिव्हिटी नव्हती, रोड नाही आहे, त्यानंतर टेलिकॉम कनेक्शन नाही आहे, त्यानंतर रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही आहे. तर ते बॅकवर्ड राहू लागले. आणि बॅकवर्ड राहिले पॉवर्टी असेल की ते पॉवर्टी जिथं असते तिथं लोक
जास्त बळी पडतं अशा नॉन स्टेट ॲक्टरला, जसं की नक्सलिझम आहे. त्यानंतर काय लॉ अँड ऑर्डर तर नाही आहेच तिथं. कांगारू कोर्टमध्ये सगळ्या ट्रायल चालतात, पाहिजे तसं डिसिजन दिलं जातं आणि त्याला काय अकाउंटेबिलिटी वगैरे काहीच नाही आहे. आणि लास्टला काय इंटरनॅशनल सपोर्ट, चायना वगैरे सारख्या कंट्री इंडियामध्ये अनस्टॅबिलिटी क्रिएट करण्यासाठी फंडिंग वगैरे करत राहतात, आयडिओलॉजिकल सपोर्ट, आर्म्स अँड ॲम्युनिशनचा सपोर्ट देतात. तर एवढ्या जरी बेसिक गोष्टी माहीत असल्या तरी आपण ह्याचं सोल्युशन या लेवलवरती देऊ शकतो. प्रत्येक याच लेवलवरती सोल्युशन द्यायचं, जो प्रॉब्लेम आहे त्यालाच सोल्युशन द्यायचं. लँड रिलेटेड सोल्युशन फॉरेस्ट राईट ॲक्टमधून आलं आणि हा कुठं येईल, आपला एम्पॉवरमेंटमध्ये पॉईंट येईल. एम्पॉवर करायचं आहे त्यांना, सेल्फ सस्टेनेबल बनवायचं आहे, त्यांना सेन्स ऑफ ओनरशिप द्यायची त्यांच्या लँडची, सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस आहे, त्यांचं कल्चर जपलं जातं इथं. आणि काय नो इम्प्लिमेंट कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजनमध्ये काय येऊ शकतं, परत एम्पॉवरमेंटचाच पॉईंट आहे हा. सोशल एक्सप्लॉयटेशनमध्ये काय डेव्हलपमेंट करायची, त्यांना लाईव्हलीहूड द्यायची, त्यांना त्यानंतर जेंडर इक्वॅलिटी, पंचायती राजमध्ये त्यांची ऑटोनॉमी आणि कल्चर प्रिव्हेंट करायचं आहे. गव्हर्नन्समध्ये गव्हर्नन्स सिक्युरिटीवाला पॉईंट येईल. ऑप्शन ऑफ सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर डेव्हलपमेंट एमध्ये लॉ अँड ऑर्डरमधला फोर्सेसचा यूज करून येईल. लास्टला इंटरनॅशनल सोल्युशनसाठी काय की बॉर्डर वगैरे आपल्याला व्यवस्थित स्मगलिंग होणार नाही आहे, बॉर्डरमधून आर्म्स अँड ॲम्युनिशन भेटणार नाही आहे, आणि आपली इंटेलिजन्स जे काय आहे ते स्ट्रॉंग करायचं आहे इंटरनॅशनल लेवलवरती. आणि जो आपण एक्स्ट्रीमिझमसाठी वापरलं तर अप्रोच, तोच अप्रोच इथं असणार आहे सेम लेवलवरती. 4 प्रॉन्ज्ड अप्रोच. सिक्युरिटी पहिले तर लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करायची, सेकंड डेव्हलपमेंट प्रोव्हाइड करायची जी काही सांगितली, एम्पॉवरमेंट, आणि आयडिओलॉजिकल किंवा काउंटर आयडिओलॉजी द्यायची. तर याच्यामध्ये आहे काय न समजण्यासारखं, हे घेतलेलं लिहू. तर आता हे जे आपण पूर्ण कंटेंट बघितलंय, तर त्याचं ऍप्लिकेशन आपण ह्या क्वेश्चन वरती करू आणि थांबूया आपण. ऑनलाईन काय कोणाला अडचण? हा नाही, थांबा की एवढे राहिले क्वेश्चन फक्त. आता सांगू शकता हे क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करता येऊ शकते? आता मी तुम्हाला इथं सायन्स अँड आर्ट ऑफ रायटिंग दाखवतो की कशी कशी येऊ शकते त्या क्वेश्चन मध्ये. जस्ट 1 सेकंड. ठीक आहे. तर या क्वेश्चनचा इंट्रो काय असू शकतो? नक्सलिझम सोशल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इश्यू ॲज अ व्हायलंट इंटरनल सिक्युरिटी थ्रेट. तर याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले नक्सलिझमचे डेफिनेशन लिहायचे इंट्रोमध्ये. इंट्रो डेफिनेशन, आणि या डेफिनेशन सोबत किती मार्क्स आहे? 15 मार्क्स आहे. तर फॉर्मर प्राईम मिनिस्टरचं स्टेटमेंट की नक्सलिझम इज द ग्रेव थ्रेट टू इंटरनल सिक्युरिटी ऑफ इंडिया. ठीक आहे. आता सोशलवाला आपण सांगितलं, तर सोशलमध्ये काय होतं? एक्सप्लॉयटेशन होतं आहे, इनइक्वॅलिटी आहे, त्याच्यानंतर चाइल्ड लेबर आहे, फोर्स लेबर आहे, वुमनचे जेंडर इनइक्वॅलिटी आहे, त्यानंतर हेल्थ इश्यू आहेत, इलिटरसी आहे. तर हे सर्व पॉईंट ह्याच्यामध्ये लिहायचे सोशलमध्ये. इकॉनॉमिकमध्ये काय? पॉवर्टी आहे, लाईव्हलीहूडचा इश्यू आहे, त्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चरचं बिल्डिंग आहे तर तिथं ती कमी आहे, आणि डेव्हलपमेंटल इश्यू. डेव्हलपमेंटल इश्यूमध्ये सॅनिटेशन, त्याच्यानंतर हेल्थ, एज्युकेशन, रोड कनेक्टिव्हिटी, टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी. ई कनेक्टिव्हिटी पण इम्पॉर्टंट आहे ना सध्या, बाकी सर्व कंट्रीला कनेक्टिव्हिटी आहे त्यांना नाही. तर ह्या सर्वांचं काय कल्मिनेशन होतं? व्हायलंट सिक्युरिटी थ्रेट.
recruitment of Naxalite in the left wing extremely affected area. आणि आता नेक्स्ट पॉइंट काय विचारलाय त्यांनी, हा झाला 15 मार्चला एवढंच संपून जातं एक हाफ पार्ट याचा. इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यू, issues used a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. काय इमर्जिंग इश्यूज, इमर्जिंग इश्यू कोणते कोणते आहेत? टेक्नॉलॉजी आहे इमर्जिंग इश्यू. टेक्नॉलॉजीमुळे काय होऊ लागले, फंडिंग, सायबर क्राईम थ्रू फंडिंग क्रिएट होते ना, डार्क वेब वगैरे वापरून फंडिंग येऊ लागली. त्याच्यानंतर दुसरा इश्यू काय येऊ लागला, इनइक्वालिटी वाढू लागली खूप जादा इंडियामध्ये. पुन्हा दुसरा इमर्जिंग इश्यू काय, GDP वगैरे पोहोचत नाही, FDI वगैरे. तो रिजनल डिस्पॅरिटी वाढू लागली ना. मुंबई पुणे तर फास्ट पळू लागले, पण गडचिरोली आणि छत्तीसगडचा एरिया त्या लेवलला हे होत नाही, डेव्हलप होत नाही. त्यानंतर आणखी काय होऊ शकतं, इंटरनॅशनल इंटरफरन्स वाढू लागलेला आहे सिक्युरिटीच्या ह्याच्यामध्ये. आणि आता मल्टीलेअर स्ट्रॅटर्जी सांगायची टू टॅकल द मिनस. मल्टीलेअर स्ट्रॅटर्जी 4 स्टेजची होती आपली. लॉ अँड ऑर्डर लेवलवरती फोर्स, सेकंड होते डेव्हलपमेंट, थर्ड होते एम्पॉवरमेंट आणि फोर्थ होते आयडिओलॉजी. आता ही जी मल्टीप्रॉन स्ट्रॅटर्जी होती का, ती कुठल्याही आन्सरमध्ये आपल्याला वापरता येते. आणि ह्याला सायन्स म्हणतात, सायन्स अँड आर्ट ऑफ रायटिंग. कुठलाही इश्यू असेल, कुठलाही इश्यू, आणि असं जर आपण 1 महिना 1.5 महिना जर 45 दिवस जर टेम्पलेट आपण कलेक्ट केले आणि याचा जर व्यवस्थित नोट्स बनवल्या, तर आपल्याला खूप सारे पॉईंट ऑटोमॅटिक जनरेट होतात, क्वालिटी पॉईंट्स ते पण एक्झाममध्ये. तो याच्यामध्ये काय अडचण, त्या क्वेश्चनमध्ये तुम्ही कसा लिहिला होता सुरुवातीला, सेम लिहिला होता. त्यानंतर हा कसा लिहिला तुम्ही, व्हॉट आर द डिटर्मिनंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. काय डिटर्मिनंट्स, काय काय सांगता येऊ, मी सांगितले होते. हा ईस्टर्न पार्ट म्हणजे ओडिसा, छत्तीसगड, वेस्ट बेंगाल, आंध्र प्रदेश. कॉजेस म्हणू शकता. आणि कॅरेक्टरिस्टिक पण मी सांगितल्या होत्या. काय काय सांगितल्या होत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनंट्स ऑफ एक्स्ट्रीम मेकॅनिझम. डेन्स फॉरेस्ट कव्हर होतं, आयसोलेटेड होता, डिफिकल्ट टेरेन होता. त्यानंतर तिसरं काय होतं की रिसोर्स रिच होता, रिसोर्स रिच होता. त्यानंतर गव्हर्नन्सचा व्हॅक्यूम होता. रिसोर्स रिच झाल्यानंतर आणखी काय होतं कॅरेक्टरिस्टिक, सोशल कॅरेक्टरिस्टिक होती की ST पॉप्युलेशन होतं, कॉन्सन्ट्रेटेड ST पॉप्युलेशन, बॅकवर्ड मार्जिनल सेक्शनचं, बरोबर आहे. आणि ट्राय जंक्शन आणि हे होतं मल्टिपल ज्युरिडिक्शन ऑफ द स्टेट. मग ह्याच्यासोबत बाकीचे आपले पॉइंट सगळे सोशल इकॉनॉमिक जे काय वरती विचारलेत, वरच्याच क्वेश्चनमध्ये विचारलेत त्यांनी. लँड रिलेटेड इश्यू, गव्हर्नन्सचा इश्यू, व्हॅक्यूम क्रिएट झालेला गव्हर्नन्सचा. त्यानंतर काय होतं, कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन होते जे की इम्प्लिमेंट केले नव्हते. त्यानंतर काय होतं, इंटरनॅशनल फंडिंग होती किंवा इंटरनॅशनल इंटरफरन्स होता. त्यानंतर काय होतं, कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन झाल्यानंतर लॉ अँड ऑर्डरचा इश्यू होता त्याच्यामध्ये. तर हे जे सर्व आपण पॉईंट सांगितलेत ते सर्व पॉईंट ह्याच्यामध्ये लिहिलेत. त्यानंतर काय व्हॉट स्ट्रॅटर्जी शुड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड सिक्युरिटी फोर्स अडॅप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन दी अफेक्टेड एरियाज. सेम स्ट्रॅटर्जी होती की गव्हर्नमेंटने काय, सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशनने काय केलं पाहिजे. गव्हर्नमेंटने तर डेव्हलपमेंट प्रोव्हाइड केली पाहिजे. करप्शन वगैरे पण एक इश्यू होता. डिटर्मिनंट्स काय, जिथं करप्शन होतंय की नेक्सेस होतं ना, एक पॉलिटिशियन, नक्सलाइट आणि ब्युरोक्रॅट्स.
तर ते पण एक डिटर्मिनंट्स आहे, त्याच्यामध्ये ते पण लिहिता येऊ शकतं. गव्हर्नमेंटने काय केलं पाहिजे की क्लीन गव्हर्नन्स, गुड गव्हर्नन्सच्या पॅरामीटरवरती सर्व्हिस डिलिव्हरी केली पाहिजे. सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशनने काय केलं पाहिजे की जिथं जिथं फोर्सेसनी कब्जा केला त्या एरियामध्ये तिथं त्यांनी कन्सॉलिडेशन केलं पाहिजे, तिथं डेव्हलपमेंट पोहोचले पाहिजे, तिथं बेसिक्स ॲम्युनिटीज आहेत त्या प्रोव्हाइड केल्या पाहिजेत. आणि लास्टला गव्हर्नमेंटने काउंटर आयडिओलॉजी पण दिली पाहिजे. जे काही शारीरिक फेज होतात त्या फक्त सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये कन्सॉलिडेशन यायला पाहिजे आणि कंपॅशनेट आणि एम्पॅथेटिक अप्रोच ठेवला पाहिजे. त्यांच्या काय नीड्स आहेत, त्यांच्या काय डिमांड आहेत, त्यांच्या काही स्पेशल जे काही कल्चर आहेत. हां हां व्यामवाला मिनिंग हार्ट्स अँड माइंड हे जे आहे. तर ह्याच्यामध्ये सिक्युरिटी फोर्सच्या स्ट्रॅटजीमध्ये एक पॉईंट आहे की ब्रिंग द ह्युमॅनिटेरियन फेस ऑफ सिक्युरिटी फोर्सेस इन फ्रंट ऑफ पीपल, की लोकांना दाखवून द्या की सिक्युरिटी फोर्सेस पण मदत करू शकतात बाबा ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडवरती. आणि तसे त्यांच्यासोबत रिलेशन इस्टॅब्लिश करा लोकांसोबत, फ्रेंडली रिलेशन. त्यांना भीती नाही वाटली पाहिजे फोर्सेसची, रादर दॅन फ्रेंड अँड गाईड वाटला पाहिजे. तर हे पण एक काम केलं पाहिजे विथ इलिमिनेशन ऑफ द सद्भावना. हां सेम लेवलवरती सद्भावना सर्व. हां तर हे सद्भावना सगळीकडेच आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. तर हे सिक्युरिटी फोर्सेस सेपरेट आहे. एक तर फोर्स तर पहिले रिप्लेस केली पाहिजे, पण लोकांसोबत जेव्हा इंटरॅक्शन येईल तेव्हा ते कंपॅशनेट पाहिजे, त्यांना सेन्स ऑफ सिक्युरिटी वाटले पाहिजे, रादर दॅन की बाबा टेरराईज झाले नाही पाहिजे त्यानं. तर हे जे पॉईंट्स आहेत हे सर्व पॉईंट त्याच्यामध्ये कव्हर होते त्या पॉईंटमध्ये. आणि लास्टला काय, लेफ्ट इज ग्रोईंग डाऊनवर्ड ट्रेंड. आता फक्त आपला एक पॉईंट राहिला होता, बट स्टील अफेक्ट द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे की स्टार्टिंगला डाऊनवर्ड ट्रेंड काय आहे हेच इंट्रोमध्ये लिहायचं. ड्युरिंग ॲट द टाइम ऑफ 2009 देअर वर 200 districts were affected, but now that affected districts has been reduced to 40 districts only, and only 19 districts are most affected districts. There is 53% decline in the incidence of the Naxalite and 80% decline in the deaths of the army personnel and civilian. हे 3 पॉईंट लिहायचे, स्टेटस लिहायचं की का डिक्लाइन व्हायला. त्यांना ट्रेंड तर दाखवलं पाहिजे ना की 200 डिस्ट्रिक्ट होते अफेक्टेड, ते आता 40 डिस्ट्रिक्ट पर्यंत, आणि मोस्ट अफेक्टेड तर 19च राहिले. तर आणि त्याच्यानंतर बी त्यातले त्यात मोस्ट अफेक्टेड जे काही मोस्ट फोकस स्ट्रॅटर्जी लावली ते 4च डिस्ट्रिक्टवरती लावलेली. दंडकारण्यमधले जेवढे 4 डिस्ट्रिक्ट आहेत का तेवढ्याच ह्याच्यावरती लावली स्ट्रॅटर्जी. आणि 53% इन्सिडेंट कमी झाले. तर अगोदर 1000 इन्सिडेंट व्हायचे. हां मग सरेंडरचा पण नंबर लिहायचा की बाबा किती सरेंडर होते, तर तो पण सरेंडरचा नंबर आलाय. अगोदर फक्त 8000 10 वर्षात हे झाले होते, पण 900नी तर 2025 मध्ये सरेंडर केलंय. तर हे डेटा पण लिहायचं त्याच्यामध्ये. आणि सगळ्यात मेन काय लास्टला की गव्हर्नमेंट हॅज अनाउन्स दॅट द नक्सलाइट इश्यू विल बी eliminated, wiped out from India by the March 2026. तर हे पण एक डाऊनवर्ड ट्रेंडचा. आता ह्याच्यानंतर या क्वेश्चनमध्ये काहीच राहत नाही, ट्रेंड तर दाखवायचा आहे, त्यानंतर मॅप दाखवू शकतो आपण इंडियाचा कुठले कुठले डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड आहेत. ठीक आहे, हे जे डिस्ट्रिक्ट होते तर थोडेसे वेगवेगळ्या शेडमध्ये की हिताला एरिया जास्त अफेक्टेड आहे, हा दंडकारण्यवाला तर इथं जास्त थोडंसं दाखवायचं. इथं गडचिरोली वगैरे आहे, हा पण थोडंसं अफेक्टेड आहे. आणि त्यानंतर हा अंधाराचं थोडंसं कमी, इकडं थोडंसं कमी. तर हे थोडंसं डिझाईन करून दाखवलं तरी चालतंय. ठीक आहे, हा पॉईंट कळला. बट स्टील अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तर हे आपण इथं दाखवायला लागलं कुठल्या कुठल्या पार्टमध्ये आहे, की काही ठिकाणी डॉर्मंट स्टेटमध्ये आहे, काही ठिकाणी ॲक्टिव्ह आहे, तर काही ठिकाणी बाबा अर्बन नक्सलाइट एरियामध्ये येऊ लागलेला आहे.
तर अर्बन नक्सलाइट वाला पॉइंट आहे तो आपण कन्क्लुजन मध्ये लिहू की रिसेंटली प्राईम मिनिस्टर हॅज सेड दॅट द नक्सलिझम फ्रॉम द रुरल एरिया इज ऑन द गोइंग ऑफ द removal or the wipe out, but it has increased its footprint in the urban area. So we have to tackle the urban Naxalite in an effective manner to eliminate the violent ideology from the soil of India. तर हे कन्क्लुजन मध्ये लिहू शकतो आता रिसेंट ह्याच्यामध्ये. आणि काय ब्रीफली एक्सप्लेन द गव्हर्नमेंट इंडियाचा अप्रोच टू काउंटर द चॅलेंजेस posed by the left wing extremism. तर या 4 सोबत तर 4 येतील, फक्त आता इथं अर्बन नक्सलिझम सुद्धा आपल्याला टॅकल करायचं आहे. रिसेंट ट्रेंड आहे हा की जरी रुरल एरियातून फॉरेस्ट मधून जरी वाईप आउट होत असले ते तरी त्यांचा प्रेझेन्स अर्बन एरियामध्ये वाढू लागलेला आहे आणि तो पण आपल्याला टॅकल करायचा आहे. आणि अकॉर्डिंग टू द सिक्युरिटी एक्सपर्ट the urban Naxalites are the more danger than the rural Naxalite or the left-wing forces or cadre. कारण हे डायरेक्ट लार्जर सोसायटीला इम्पॅक्ट करते, ते आयडियोलॉजिकल लेवलवरती इम्पॅक्ट करते. तर हे तर फोर्सेस तर केडर तर कधी पण रिवाईव्ह होऊ शकतं जंगलामध्ये, त्याला काही अवघड नाही आहे रिवाईव्ह व्हायला. कारण फंडिंग आली, हे झाली, सिच्युएशन अराईज झाली काही, तर कधी पण रिवाईव्ह होतो. सो वी हॅव टू टॅकल द अर्बन नक्सलिझम विथ द सिरियस मॅन्डेट. तर हे चॅलेंजेस झाले की आणि हे अप्रोच येतं आपले 4, त्याला +1 लेफ्ट अर्बन नक्सलिझमला आणि कन्क्लुजन प्राईम मिनिस्टरच्या स्टेटमेंटने. तर याच्यामध्ये काय अडचण समजते का? पण क्वेश्चनची डिमांड आणि हे तर समजतंय ना. हां नाही म्हणजे ह्याच्यामध्ये तर गरज नाही आहे, फक्त आपल्याला कन्क्लुजनमध्ये ते लिहायचं आहे. पण जर सेपरेटच क्वेश्चन आला की कारण आता प्राईम मिनिस्टरने एकदम 2-3 प्लॅटफॉर्मवरती अर्बन नक्सलाइट हा इश्यू रेज केला आणि होम मिनिस्टरने काय सांगितलेलं आहे की मार्च 2026 पर्यंत जो काही रुरल एरियामधला आहे, फॉरेस्टमधला नक्सलाइट आहे, तो वाईप आउट होऊन जाणार आहे इंडियामधून, क्लीनच होणार आहे. आणि ते ट्रेंडवरून दिसतंय पण आपल्याला की हां होणार आहे. पण ते प्राईम मिनिस्टरचं म्हणणं काय की त्यांनी तिथून जरी गेले तरी ते आता अर्बन एरियामध्ये त्यांनी त्यांचा बेस वाढवलेला आहे. अरे अर्बन एरियामध्ये काय करतात, ते प्रोटेस्ट करतात आणि प्रोटेस्ट करून काय करतात की माइंड एजिटेट करतात. जी काय रोमॅन्टिक आयडियोलॉजी त्यांनी गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईटवर लिहिलेलं आहे की रोमॅन्टिक फिलिंग देता की बाबा इथं एक्सप्लॉयटेशन होत आहे तर आपण पण काम केलं पाहिजे, केलं पाहिजे. जसं की सर्व यूथ असतो का तर वेगवेगळ्या स्टेजमधून जसं असतो. इथिक्समध्ये काय सांगितलं, ॲटिट्यूड हे 3 स्टेजवरती डेव्हलप होतं. एक तर लहानपणी असतंय, त्यानंतर एक भगतसिंग स्टेज असते शाळेतली, त्यानंतर एक आपण मॅच्युरिटीकडे जातो आणि लास्टला आपण कांतीन आयडियोलॉजीपर्यंत पोहोचतो जसं वय वाढेल तसं. तर जे काही एजिटेटिंग माइंडवालं एज असतं ते भगतसिंगवालं, क्रांतीवालं, रिव्होल्युशनवालं एज असतं का, त्या एजमध्येच हे लोक पकडतात जे नक्सलाइट आहेत का त्या स्टेजवरती. हां त्या स्टेजवरतीच. आणि हे स्टेज आणि ह्यांना एक कुठून ऑपॉर्च्युनिटी भेटते की अकॅडमिशियन पण इन्व्हॉल्व आहेत नक्सलाइट मुवमेंटमध्ये. तर ते त्यांच्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांची आयडियोलॉजी पर्क्युलेट करतात. लिटरेचर असते, बुक्स असतात, त्यानंतर डॉक्युमेंटरी आहेत. तर ह्या सर्व गोष्टीमधून ते त्यांची आयडियोलॉजी पर्क्युलेट करतात आणि असं सिलेक्टिव्हली ते हे करतात. जे काही डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट वगैरे करतात ते सिलेक्टिव्हली करतात. ते त्यांना रिलेव्हंट असेल, त्यांच्या कंटेक्स्टमध्ये असेल आणि त्यांना बेनिफिट होत असेल. त्यांनी कधीच जाऊन की UPSCमध्ये एवढा मोठा स्कॅम झाला तर त्याच्यावरती कधीच नाही हे करणार, प्रोटेस्ट करणार, कारण त्यांना तिथं काही इंटरेस्ट नाही, ते त्यांच्यासाठी काहीच रिलेव्हन्स नाही आहे. तिथं त्यांची रिक्रुटमेंट होणार नाही, कारण इथून तर काही स्टुडंट जाणार नाही ते UPSC करणारा. पण जेव्हा पॉवर्टीशी रिलेटेड असेल, ह्युमन राईट व्हायोलेशनशी रिलेटेड इश्यू असतील, एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड इश्यू असतील, तर ते कसं त्यांच्यासाठी रिलेव्हंट असतंय ते आणि त्याच ठिकाणी ते प्रोटेस्ट करतात. आता कोणालाच माहीत नाही की UPSC चेअरमन कुठे येते. मनोज सोनी नावाचा चेअरमनने पूजा खेडकर केस नंतर रिझाईन केलं होतं. नो वन नोज द इज लोकेशन.
की तो जिवंत आहे, मेला, त्याचं काय केलंय, त्याने रात्रीच्या 2 वाजता रिझाईन केलेलं आहे. त्यानंतर कुठेही कुणालाही दिसलेलं नाही आहेत. बाकीचे चेअरमन वगैरे वेगवेगळ्या क्लासच्या प्लॅटफॉर्मवरती आपल्याला दिसतात, पण ह्यांचा कुठेही प्रेझेन्स दिसत नाही, कोणालाच माहीत नाही कुठे आहेत ते. तर ते सेम लेवलवरती करता की सिलेक्टिव्हली प्रोटेस्ट करता. सिलेक्टिव्हली प्रोटेस्ट केल्यामुळे काय होतं की लोकांमध्ये सेन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ते एवढ्या लेवलवरती नेतं की लोक आयडिओलॉजिकली त्याच्यासोबत वाहत जातात आणि बरेच जण मग ट्रॅपमध्ये अडकतात त्यांच्या. तो गव्हर्नमेंटनी ह्याला काउंटर करण्यासाठी एक तर सगळ्यात मेन काउंटर आयडिओलॉजी दिली. टी व्हीवरती एवढ्या लेवलवरती बंबार्डमेंट केली की कोणी मनात जरी विचार आणला की ह्यांना सपोर्ट करायचं तरी ते पण महागात पडू शकते. आणि हे सांगितलं जातं की बाबा ही व्हायलंट आयडिओलॉजी आहे. आपलं डेमोक्रेटिक कंट्री आहे, डेमोक्रेटिक कंट्रीमध्ये इस्टॅब्लिश ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम आहे की कुणाला काही इश्यू असेल तर पार्लमेंटमध्ये डिस्कशन होईल. त्याच्यानंतर कोर्ट इस्टॅब्लिश केलेले आहेत, पोलीस आहे. तर ही सर्व मशिनरी इस्टॅब्लिश केलेली आहे की पीसफुल मीन्सवाली. तर हे मीन्स वापरून आपण ग्रॅज्युअली तरी पोहोचू शकतो, जरी इमिडिएटली जरी नसेल की कांगारू कोर्ट सारखं. पण कांगारू कोर्टमध्ये काहीच गॅरंटी नाही की तुम्हाला जस्टिस भेटेल म्हणून. ते फक्त फिलिंग असते तिथं की इन्स्टंट जस्टिस दिला, पण ते काही जस्टिस नाही. रेट्रोस्पेक्टिव्ह कसं असणार आहे की तिथं काय केलं जातं, कॉर्पोरल पनिशमेंट दिली जाते. कॉर्पोरल पनिशमेंट तर ही फार मेडिवल काळात होती ना. आता तर आपण प्रोग्रेसिव्ह आणि रिफॉर्मेटिव्ह पनिशमेंट देतो ना, जे काय आपण सोशलमध्ये वगैरे ऐकतो वाचतो की प्रत्येक ह्याला चान्स दिला जातो की त्याला रिफॉर्म होण्यासाठी त्याला सपोर्ट केला जातो. जुएनाईल असेल तर त्याला वेगळ्या प्रकारे सपोर्ट केला जातो किंवा त्याला इंटिग्रेट केलं जातं सोसायटीमध्ये की त्याला चान्स दिला जातो. पण ती रिट्रिब्युटिव्ह जी आहे सिस्टम कांगारू कोडची, तिथं काही जस्टिस होत नाही. तिथं फक्त जस्टिसचं फिलिंग दिली जाते. ह्या सर्व गोष्टी आहे ना, ह्या आयडिओलॉजिकल लेवलवरती केल्या जातात. आणि दुसरं आहे की जसं की जे लोक सापडतात डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट आहे त्यांना तर डायरेक्ट अरेस्ट केलं जातं, त्यांच्या अगेन्स्ट खटला चालवलं जातं. की खूप सारे आता मध्ये 2018 वगैरे अटॅक केले होते, साईबाबा होते ते. तर सर्व त्या लेवलवरती पण एक हे केलं जातं आहे. आणि दुसरं तर गव्हर्नमेंटला डेव्हलपमेंट शिवाय तर ऑप्शन नाही. स्टुडंटला पण अवेअरनेस करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्रिएट पण केलं. हां, प्रोपोगंडा जी आयडिओलॉजी आहे, प्रोपोगंडा आहे, त्याच्या काउंटर प्रोपोगंडा चालवला जातो त्याच्या अगेन्स्टमध्ये त्याच लेवलवरती. तर हे जे काही अगोदरचे आहेत, अर्बन नक्सलिझम बी एलिमिनेट करायचं असेल तर पहिलं आपल्याला डेव्हलपमेंट तर पोहोचवच लागणार आहे. इक्वॅलिटी इस्टॅब्लिशच करावं लागणार आहे सोसायटीमध्ये, की सोसायटीमध्ये सेन्स ऑफ जस्टिस आला पाहिजे, तरच स्टेबल राहील. कमसे कम डायरेक्शन तरी दिसली पाहिजे, त्या डायरेक्शन आपण मूतरवान झालं पाहिजे. तर तेव्हाच लोकांना कॉन्फिडन्स येईल की नाही, नाहीतर मग लोक व्हायोलंट मीन्स यूज करायला लागतील. सो हेच कंटेंट आहे, यालाच फक्त फिरवून लिहायचं आहे, फक्त क्लॅरिटी पाहिजे. आणि इवन मी वेबसाईट कशामुळे दाखवली होम मिनिस्ट्रीची, की त्यांनी क्लिअर सांगितलं की आयडिओलॉजिकल लेवलवरतीच अर्बन एरियामध्ये इम्पॅक्ट केला जातो स्टुडंटवरती आणि यांच्यामध्ये. आणि त्यांना लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग ऑफ द इश्यू त्यांनी क्लिअर मेन्शन केलं. आणि आपल्याला सर्व अँगलनं जेव्हा ओव्हरऑल होलिस्टिकली इश्यूची अंडरस्टँडिंग येते ना, तर आपल्याला सोल्युशन पण दिसायला लागते त्याच्यामध्ये. सो काय अडचण असेल तर सांगा, आता आपण थांबवायचं इथं. ठीक आहे, चालतं मॅडम, बंद.